Assalamu alaikum, dear viewers, and good afternoon. Welcome you all to the 9th Digital Dialogue organized by the Lawyers and Jurists Foundation and the Business Standard. Today, we have amidst us the esteemed panelists. Initially would start addressing our panelist guest, Dr. Mizanur Rahman sir, former chairman, National Human Rights Commission, Bangladesh, and professor, Department of Law, Dhaka University. And last but not the least, the final guest panelist we have is Barrister Tania Amir ma'am, Senior Advocate, Supreme Court of Bangladesh, Managing Partner at Amir and Amir Law Associates and Consultant, the World Bank. Due to some technical issues, we are being unable to reach Barrister Tania Amir ma'am, but as soon as she ends, we will immediately let her in and start the conversation with her. But as for now, welcome you all again to the 9th Digital Dialogue, today's event. Today, I'm your session in charge, Khandaker Asma Hamid, Advocate, Supreme Court of Bangladesh. Our today's discussion topic is access to justice as a human right. Basically, the topic itself is pretty much vast and in question mark during this epidemic, that how the human rights are being protected, and if not, then what are those lacking, and how it's affecting the country at large. Access to justice is now widely recognized as a human right, and it has been enshrined in the international human rights instruments. It is not only central to the realization of constitutionally guaranteed rights, but also to the broader goals of development and poverty reduction. The realization of access to justice remains a great challenge in Bangladesh. Access to justice through litigation has become significant concern because of its length in scale of time, along with many more procedural obligatory burdens in present time. As justice is inherent and inalienable right, it needs to be easily accessible for all the citizens of the country. The barriers for accessing the justice system should to be identified and mitigated thereto in order to dispense proper justice towards the people. During COVID-19 pandemic, human rights violations, including censorship, discrimination, arbitrary detention, xenophobia were reported from different parts of the world. The COVID-19 pandemic and responses to it are having an unprecedented effect on the functioning of the justice systems globally. In international law, as in any other legal system, respect and protection of human rights can be guaranteed only by the availability of effective judicial remedies. In litigation process, the courts are closing, reducing, or adjusting their operations, which can negatively impact the provision of timely and fair hearings, contribute to increased case backlogs, and lead to increased length of judicial and administrative proceedings. Side by side, reduced court operations may also result in the prolonged detention of pre-trial detainees or of prisoners eligible for early release. Without functioning judicial oversight, persons detained while emergency measures are in place to contain the virus may not be brought before a judge in a timely manner. Today's discussion will help to open up the topic in its entire means. Without any further delay, we would like to begin this dialogue 9 with a question from our guest panelist, Dr. Mizanur Rahman sir. Sir, how are you doing? Asma. Well, thank you. Before you go into the next question, just for a clarification, has this to be thoroughly in English, or we can switch over to Bangla as we want, or do you have any kind of limitations with that? No, sir, we have no limitations. It's totally upon your flexibility as you feel. Fine. Oh, thank you. Fine, yes. Thank you. Sir, we want to know that what is the meaning of justice and access to justice? Well, I think, first of all, let me express my very sincere gratitude to the organizers for having invited me to this webinar, and to address a topic which is of utmost importance and significance for every single individual citizen anywhere on the globe, not only in Bangladesh, but everywhere. And more so in a country like Bangladesh, where you have so many impediments to access to justice. But when you talk about justice and access to justice, prior to going to access to justice, আমি একটা কথা বলি যে this concept of justice
is a tremendously complicated and multifaceted, multidimensional concept. এবং এটি বোঝা মানে there is no universally recognized uniform definition of what is meant by justice. আমি সবসময় আমার ছাত্রছাত্রীদের বলি যে I cannot define what justice is, but we all realize when you confront a situation of injustice. So only justice can be understood as opposed to injustice. You know, একটা কথা আছে, if I'm not mistaken, চার্লস ডিকেন্সের উনি বলেছিলেন যে there is nothing so finely perceived and finely felt as injustice. However, এই যে আমি জাস্টিস আগে কিন্তু আমি ইনজাস্টিসকে নিয়ে আসলাম, কেননা ইনজাস্টিসের কথা যখন বলছি, we must remember that injustices may be broadly of two categories: remediable injustice and non-remediable and remediable injustice. এবং আমরা দুটো শব্দ ব্যবহার করি। আমরা বলি যে যখন আমরা জাস্টিসের কথা বলি, আমরা বাংলায় বলি যে ন্যায় বা ন্যায্যতা, আর আরেকটা কিন্তু বলি আমরা যে রুলস বা ল, তখন আমরা বলি নীতি বা এথিক্স বা মোরালিটি। আমরা কিন্তু ন্যায় এবং ন্যায্যতার ভিতরে এখন আছি, এবং এই ন্যায্যতা বা ন্যায় ভিত্তিক কোনো কিছু করতে হলে এটা কিন্তু এই যে অন্যায্য কোনো কিছু করা হয়, সে অন্যায্য কোনো এই দুই প্রকারের। একটা হচ্ছে আমি প্রতিকার পেতে পারি, আর হচ্ছে প্রতিকারবিহীন অন্যায্য। যেমন আমি মনে সে ফর এক্সাম্পল পোভার্টি ইজ ইনজাস্টিস বাই ইটসেলফ। পোভার্টি অফ whatever. Professor Abul Barkat তো উনি দেখেন যে there are around 22 types of poverty. So let us not go into that minute discussion on the different forms of poverty. আমরা যতটুকু জানি যে দারিদ্র, অতি দারিদ্র, আল্ট্রা পুয়ার, আমরা যতটুকু সাধারণভাবে জানি, but we understand what is poverty. এখন এই যে poverty by itself is injustice, but you see this injustice is remediable. Poverty can be eradicated, and therefore it's a remediable injustice. My skin color is black than that of Asma. এখন এই যে আমার স্কিন কালারটা ব্ল্যাক, and এই যে আমার স্কিন কালার ব্ল্যাক, এটা কিন্তু this is a color I cannot change. I cannot become Asma. I cannot become fair complexion. So এই যে আমার এই স্কিন কালারটা, সেই স্কিন কালারটা কিন্তু আমি যদি ওভাবে চিন্তা করি যে আমার স্কিন কালারটা কালো পছন্দ করছে না, so this is something which is non-remediable. আমার কালার আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। I cannot be Michael Jackson. You see, the cosmetic surgery করে সম্পূর্ণই চেঞ্জ করে ফেলবো, no, I don't have that money to go for a cosmetic surgery like this, plastic surgery করে সব চেঞ্জ করে ফেলবো। But you see, if there is discrimination based on my skin, that is remediable. So that injustice is remediable. So these are the nuances that we need to understand. এখন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন কেন? Not just because we wanted a separate statehood, not because someone wanted to be the prime minister or president of the country, not that we wanted that there be a জাতীয় সংসদ যেখানে আমাদের এতজন সদস্য, no, not because of that, but because of the আমার মনে হয় যে মানে at least if we talk about the Pakistani era, United Pakistan, because of the 24 years of injustices in different forms that were inflicted upon the people of Bangladesh. So since that injustice was remediable, therefore Bangabandhu declared independence and we attained our own statehood in order to address the injustices that we have been suffering hitherto during the days of Pakistan. তাহলে if that is the case, তাহলে আমার কাছে জাস্টিসটা কি হবে in the context of Bangladesh? I don't want to talk in the context of USA or some other countries, in the context of Bangladesh, তাহলে আমার কাছে জাস্টিসটা কি হবে? আমার কাছে জাস্টিস কিন্তু হবে এই যে আমি ধরে নিয়েছি যে আমাদের this is the constitution of Bangladesh, এই যে আমাদের এই এবং দেখা যাচ্ছে তো না এই কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশে, এটার ভিত্তিতেই কিন্তু আমি বলবো যে what is justice. এবং এই কনস্টিটিউশন, I will read this constitution, Article 7 of the Constitution, in conjunction with the proclamation of independence, of April 17, 1971 at Mujibnagar. এই দুটো মিলে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য আমি জাস্টিসকে ডিফাইন করব। কেন? এখানে কি বলা আছে
আর্টিকেল 7 আমাদের অনুচ্ছেদ মানে সাথে বলা হচ্ছে যে অল পাওয়ার্স ইন দ্য রিপাবলিক বিলং টু দ্য পিপল। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। আমি জানি না, হয়তো আমার পড়ে শোনানো উচিত, কেননা কোর্টে তো আবার না পড়ে শোনালে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, যেটা আমাদের মুখস্থ সেটিও পড়ে শোনাতে হয়। সেটা আমি একটু পড়েও শুনাই একবার একটু, যে 7(1) all powers in the republic belong to the people and their exercise on behalf of the people shall be effected only under and by the authority of this constitution. এই যে আমার মালিকানা প্রজাতন্ত্রের, এটা আমি বললাম যে আইল বি রিডিং দিস ইন কনজাংশন উইথ দি আমাদের প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা কি বলছি, যে কেন আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করছি? সিম্পল সেন্টেন্স, জাস্ট 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 দেখুন, শুনুন একটু, মানে ইট জাস্ট লাইক এ পোয়েট্রি, রেসিটেশন অফ এ পোয়েট। বলছে, ইন অর্ডার টু এনশিওর ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ ইকুয়ালিটি, হিউম্যান ডিগনিটি অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস। তার মানে আমার বাংলাদেশে আমার যে মালিকানা প্রজাতন্ত্রের উপরে, সেখানে যদি ন্যায্যতা বা জাস্টিস যদি এনশিওর করতে হয়, সেই জাস্টিসের ইনগ্রেডিয়েন্টস কি হবে? জাস্ট 3 ingredients, 3 elements of justice in Bangladesh. One is equality, the second one is human dignity, and the third one is social justice. আমি আবার আমার ছাত্রছাত্রীদের বলি যে, ইউ সি, অঙ্কের মতো আমরা যদি বলি ইকুয়ালিটি প্লাস হিউম্যান ডিগনিটি প্লাস সোশ্যাল জাস্টিস, তাহলে ফলাফল দাঁড়ায় হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার। সো আমার এখানে যথাযথ মানবাধিকারই হচ্ছে জাস্টিস। হোয়াট ইজ রিপাগন্যান্ট টু হিউম্যান ডিগনিটি, what is repugnant to human rights, what tantamount to violation of human rights, what tantamount to violation of human dignity is injustice, in whatever form it is we can see in our society. So আমি বলি, মানে খুব মানে আমি ছোট করে এভাবে কিন্তু জাস্টিস এবং ইনজাস্টিসের পার্থক্যটা আমি করব, এবং এভাবে আমি করে থাকি। এন্ড আই হোপ যে আজকে যারা শুনছেন আমার কথাগুলো, তারা নিশ্চয়ই এখানে স্পষ্টতই বুঝতে পারবেন যে এখানে আমাদের কোন রকম অস্পষ্টতা, কোনো সন্দেহ থাকার কথা নেই। আমি কথাগুলো বলছি, এই কথা কিন্তু আমার নিজের বানানো কোনো কথা নয়। এই কথাগুলো যেটা লেখা হয়েছে 30 লাখ শহীদের রক্ত দিয়ে কিন্তু এই কথাগুলো লেখা আছে। এই কথার চাইতে বড় সত্য বাংলাদেশে আর কোনো সত্য থাকতে পারে না। এটার বিরুদ্ধে যা কিছু আছে সেটি হচ্ছে অসত্য, সেটি অন্যায্য, এবং সেটি হচ্ছে ইনজাস্টিস। এটি করবা, এবং এই যে সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে পথে আমাকে যেতে হবে, সেটি হচ্ছে ন্যায্যতার পথ। এবং আমি যদি ওখান থেকে ডেভিয়েট করে যাই, সেটি হবে অন্যায্যতার পথ। আপনি দেখুন যে আমাদের এখানে কিন্তু বলা আছে 153 কত, যে আমাদের যে মানে যে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী যারা সরকারি চাকরিজীবী, আমাদের সংবিধান বলেছে তারা হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। অর্থাৎ আমি যদি প্রজাতন্ত্রের মালিক হয়ে থাকি, তাহলে যে কোনো একজন আমলা উনি কিন্তু হচ্ছেন আমার কর্মচারী, এবং তার দায়িত্ব কি হবে? এখানে একদম স্পষ্টত বলা আছে, তার দায়িত্ব হচ্ছে মালিকের যে অধিকার, মালিকের যে স্বার্থ, মালিকের যে অভিপ্রায়, মালিকের যে উইল, দ্যাট উইল হ্যাজ টু বি এফেক্টেড, that has to be realized, and that is why they are employed in the service of the republic. সেটি না করে হয়ে যাচ্ছে কি, তারা হয়ে যাচ্ছেন যেন বড় বড় হর্তা কর্তা, আর প্রজাতন্ত্রের যারা মালিক, সেই মালিকরা অজনগণে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, আনপিপলিং অফ দি মাস্টার্স অফ দ্য রিপাবলিক। দ্যাট ইজ অ্যান আইরনি। এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, এবং ওই জায়গায় গিয়ে আমাদের কাজটা করতে হবে, যে যে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে, যে স্বপ্নগুলো নিয়ে এই পবিত্র গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল, এই পবিত্র আইনটি প্রণীত হয়েছিল, সেই পবিত্র জায়গাগুলো যেন পবিত্র থাকে, এবং কেউ যেন সেগুলোকে অপবিত্র করতে না পারে, এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। দেখুন আমাদের এখানে এটার ভিতরে কিন্তু এই যে আমরা বলি যে মার্শাল ল, সামরিক আইন বলে কোনো কথা কিন্তু নেই। এবং আপনি দেখেছেন যে গতকালকেই এই আমাদের সংসদের সমাপনী অধিবেশন আগে উনি আইএসএসবির একটা ইয়েতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করে বলেছিলেন যে আপনাদের যে কর্মকাণ্ড, আপনাদের যে আইন আছে আমাদের সামরিক বাণিজ্য, সেখান থেকে মার্শাল ল শব্দটি বোধহয় প্রত্যয় ডিলিট করে দেওয়া উচিত। এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথাটা বলেছেন, দিস ইজ অফ ইমেন্স সিগনিফিকেন্স। কেননা আমার এই যে 30 লাখ শহীদের রক্তের লিখিত আমার যেটি, সেটি কিন্তু
আমি ওই মার্শাল ল দিয়ে এটাকে বন্ধ করে দিতে পারি না, এটাকে রুদ্ধ করতে পারি না, এটাকে স্তব্ধ করে দিতে পারি না, এটাকে স্থগিত করে দিতে পারি না, এটাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি না। এই সত্যটিকে আমাদের বুকে ধারণ করতে হবে। বিশেষ করে আমরা যারা আইনের অঙ্গনে, আমরা যারা আইনের শিক্ষার্থী, আমরা যারা আইনের ছাত্রছাত্রী, আমরা যদি এই সত্যটিকে বুকে ধারণ করতে না পারি তাহলে কে করবে? সুতরাং আসমা, আজকে আপনারা এই যে এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমি আপনাদের সাধুবাদ জানাই যে এই কথাগুলো আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের, সাধারণ নাগরিকদের, তাদের বুঝতে হবে যে আমার রাস্তায় যে মানুষটি রিক্সা চালাচ্ছে, যে রাস্তায় কেনাবেচা করছে, সে কিন্তু এই প্রজাতন্ত্রের মালিক। শুধুমাত্র যাদের অর্থ আছে, বৃত্ত আছে, যারা আমার সর্দি হয়েছে কিনা এটা পরীক্ষা করবার জন্য যাদের সিঙ্গাপুরে যারা ওই আপনার বিমান ভাড়া করে চার্টার করে চলে যেতে পারে, তারা কিন্তু প্রজাতন্ত্রের মালিক নন। প্রধানত মালিক, আপনি জানেন যে 30 লাখ যে শহীদ হয়েছে, সেই 30 লাখের ভেতরে আপনি কি জানেন আসমা যে 25 লাখ যারা ভূমিহীন কৃষক, 25 লাখ ছিল ভূমিহীন কৃষক, যাদের কিচ্ছু ছিল না। এই লোকগুলো কেন প্রাণ দিয়েছে 25 লাখ? এবং এরপরে 2 লাখ ছিল যারা হচ্ছে আপনার আমার ছাত্র ছাত্রী, মানে যারা যুদ্ধ করেছেন। 25-2 তাহলে গেল কি 27 লাখ চলে গেল, 3 লাখ হচ্ছে অন্য সকলে। তাহলে এই যে আমার ছাত্র ছাত্রী, আমার এই যে ভূমিহীন কৃষক, যারা চাষি, যাদেরকে আমরা চাষা ভূষা বলে যাদেরকে উপেক্ষা করি, আরে তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের এই রাষ্ট্র। তারা আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন। তাদের স্বার্থ যদি রক্ষা না হয় তাহলে সেখানে কোন জাস্টিসের কথা আমরা বলবো? সুতরাং আমাদের জাস্টিস বলতে হলে কিন্তু বাংলাদেশের নিরিখে আমাদেরকে কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের অভিপ্রায়টাকে বুঝতে হবে, যে আমাদের সাধারণ জনগণের অভিপ্রায় কি, এবং সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী বলা হচ্ছে কি 7-2 আসমা, আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন, আপনি ইউর প্র্যাকটিসিং লয়ার, প্রতিদিনই আপনারা এগুলো নিয়ে ডিল করেন। 7-2 আর কি বলা আছে যে জনগণের এই অভিপ্রায়টা হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন, এবং অন্য যে কোনো যা কিছু থাকুক না কেন এই অভিপ্রায়ের সঙ্গে যদি সঙ্গতিহীন হয়, যতটুকু সঙ্গতিহীন ততটুকুই বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এর চাইতে আর স্পষ্ট করে কি বলা থাকতে পারে যে মালিক আর এবং কি? হোয়াট ইজ জাস্টিস? Whatever is for the interest of the common people of this country, that is justice. And whatever is a denial of the rights, what is the denial of the legitimate share of the powers of the republic of the common people, that is what is injustice. আমি হয়তো আসলে মাঝে মাঝে আমি হয়তো একটু খুব আবেগপ্রবণ হয়ে যাই এই কথাগুলো বলবার সময়, কেন মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে আমার আবেগের জায়গাটা, এবং এই সংবিধানটা হচ্ছে আবেগের জায়গাটা। এই সংবিধানকে এত কাটাছেড়া করা হয়েছে, এবং এই কাটাছেড়া কিন্তু শুধুমাত্র যে বইয়ের একটা ছাপার অক্ষরের কাটাছেড়া, এই ছাপার অক্ষরের কাটাছেড়া ইট ডাজন্ট মিন এনিথিং, কিন্তু কাটাছেড়া করা হয়েছে ওই যে আমার 30 লাখ মানুষ যারা প্রাণ দিয়েছেন, যারা রক্ত দিয়ে এটা লিখে দিয়ে গেছেন, তাদের কথাগুলো আমরা লিপিবদ্ধ করেছি 1972 সালে। সেই 1972 সালের সেই যে আমার অরিজিনাল সংবিধান, সেটি হচ্ছে আমার প্রাণ, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ, এবং সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের ন্যায্যতার, যদি দলিল বলেন, বাংলাদেশের ন্যায্যতার দলিল হচ্ছে বাংলাদেশের 1972 সালের সংবিধান। আমি কিন্তু এভাবেই জাস্টিসকে এবং ইনজাস্টিস এই দুটোকে কিন্তু আমি তফাৎ করব। Thank you so much, sir, for your wonderful consigns. আপনার এই কনসাইন্সটা আমরা ভিউয়ার্সরা প্লাস সবাই মিলে দেখে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে আপনার যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন যে জাস্টিস এন্ড ইনজাস্টিসের মধ্যে, ইটস ভেরি ক্লিয়ার অ্যাজ ক্রিস্টাল। স্যার, আরেকটা নেক্সট কোয়েশ্চেন এখন আমরা যাব, সেটা হলো স্যার যে in how e-judiciary is ensuring access to justice as a human right. এই ডিউরিং দিস কোভিড, এই কোভিডের সময় কিভাবে একটা মানে ই-জুডিশিয়ারিটা, আপনি কিন্তু সাংঘাতিক একটা খুব ইয়ের কথা কিন্তু আপনি বলেছেন যে কোভিডের সময় আমাদের জুডিশিয়ারি কি রোলটা প্লে করেছে। দেখুন, কোভিডের সময় আমরা তো আমাদের কোর্টগুলো তো বন্ধ করে রাখলাম, কোর্টই বন্ধ করে দিলাম আমরা। কোর্ট যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং উইদাউট ডিক্লারেশন অফ এমার্জেন্সি, আমরা কিন্তু এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করি নাই। এখন এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার না করে আপনি বলেন যে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস, আমার আইনের প্রোটেকশন পাওয়াটা কি, ইজ ইন দ্যাট মাই ফান্ডামেন্টাল রাইট? এটা তো আমার মৌলিক অধিকার, ইটস ওয়ান অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস অফ দ্য সিটিজেন্স অফ দ্য কান্ট্রি। এবং আমি কোর্ট বন্ধ করে দিলাম,
কোর্ট যদি আমি ছুটি দিয়ে রাখি, কোর্টকে যদি বন্ধ করে রাখি, এবং তারপরে আমি where do my citizens go, তারা কোথায় যাবে? If they have a grievance, তাহলে তারা where they will go for a relief? তাহলে আমি কোভিডে প্রথমে আমি যে কাজটি করলাম সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু আমার জনগণের প্রতি একটা ইনজাস্টিস করে ফেললাম। সেটা হচ্ছে তাদের প্রতিকার পাবার পথটাকে কিন্তু আমি রুদ্ধ করে দিলাম। হ্যাঁ, এখন আমরা বলতে পারি যে গ্রেটার ইন্টারেস্ট যেন করোনা না হয়, বাট আমাদের এই চিন্তা ভাবনা কি আমরা করেছিলাম? একটা বিকল্প হবে কি, এই যে ভার্চুয়ালি যেটা করা হলো সেটা নিয়েও অনেক কথা হতে পারে, বাট অ্যাটলিস্ট দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ অফ অ্যাড্রেসিং দ্য প্রবলেম। বাট ওয়াই ডিডন্ট উই কিপ দ্যাট অপশন ফ্রম ডে ওয়ান? এই যে আমরা এতদিন ধরে বন্ধ করে রাখলাম আমাদের, যে কেউ যাবে না। আসমা, আপনি আপনার ইনকাম থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এর জন্য কিন্তু আমি খুব একটা দুঃখিত নই। যে আপনি যদি ইনকাম যদি না হয়ে থাকে, আপনার কাছে মক্কেল না আসে, আপনার সেই একটা মাস আপনি কোন রকম উপার্জন হয়নি, আই ডোন্ট মাইন্ড দ্যাট মাচ, ইউনো, বিকজ আপনার 1 মাস 2 মাস উপার্জন না করলেও চলবেন। কিন্তু যে মানুষটি এখন একটা প্রতিকার দরকার, যে মানুষটিকে মনে করুন যে বিনা কারণে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে, এবং আমি চাই যে আমার স্বাধীনতা, এর চেয়ে বড় তো কিছু হতে পারে না। আমরা তো সেই ছোটবেলা থেকে পড়েছি যে স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় গো, কে বাঁচিতে চায়। শুধু পরাধীন হয়তো কেউ বাঁচতে চায় না। রবীন্দ্রনাথের সেই 2 পাখির কবিতা আর কি, যে সোনার খাঁচা এবং একটা বনের পাখি। এই যে সোনার খাঁচায় বন্দি পাখি, সেও তো ওই সোনার খাঁচায় থেকেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সে বন্দি পাখির মতো আকাশে বিচরণ চায়, মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে। সেটা হচ্ছে তার কাছে স্বাধীনতা, সেটা হচ্ছে সত্যিকারের অর্থে তার কাছে জাস্টিস এবং ন্যায্যতা। আমরা সেই পথটিকে বন্ধ করে দিলাম। শুধু তাই নয়, দেখুন আমরা কিন্তু এই কোভিড না হলে বোধহয় অনেক সত্যগুলো যেগুলো হয়তো আমরা জানতাম, আমাদের বিশেষ যারা বিশেষজ্ঞ তারা হয়তো অবগত ছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ হয়তো তেমন ভাবে তারা এগুলো বুঝতে পারতেন না, কেননা বুঝতে দেবার কোনো সুযোগ বা অবকাশ কিন্তু রাখা হয়নি। যেমন দেখুন, এই যে হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেস অ্যান্ড কোয়ালিটি, এটার কিন্তু একটা ইন্ডেক্স আছে, এবং এই যে হেলথ কেয়ার এই অ্যাক্সেস অ্যান্ড কোয়ালিটি, এই ইন্ডেক্স অনুসারে বর্তমানে যে 195টি দেশে যে মানে মেম্বার্স অফ দ্য ইউনাইটেড নেশন, তাদের যে র্যাঙ্কিংটা করা হয়, সেই র্যাঙ্কিং, বাংলাদেশের র্যাঙ্কিং ইজ 133, 133তম। তাহলে দেখেন কত পিছনের দিকে আমরা পড়ে আছি, 133তম র্যাঙ্কিং। আচ্ছা, এবং মনে করুন যে যদি আমরা বলি যে এই আউট অফ পকেট যে খরচটা করতে হয় আমাদের দেশে বর্তমানে চিকিৎসার জন্য, যেহেতু আমাদের রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা, সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা যেহেতু অপ্রতুল, খুবই সীমিত, সুতরাং আমরা এখানে দেখেছি যে হাউ দ্য প্রাইভেট প্র্যাকটিসেস, প্রাইভেট ক্লিনিক্স এন্ড হসপিটাল ফ্লারিশড ওভার দ্য ফিউ লাস্ট ডিকেডস। সেখানে দেখা যায় আউট অফ পকেট হেলথ এক্সপেন্ডিচার ইন বাংলাদেশ ইজ 67%, যেটা গ্লোবাল যে আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার ইজ অনলি 32%। যেখানে গ্লোবাল আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার 32%, সেখানে বাংলাদেশেরটা হচ্ছে 67%। বাংলাদেশে হিসেব করে দেখা গেছে, এটা আইসিডিডিএবি হিসেবটা করেছে, এটা আপনার ব্র্যাক স্কুল এটা হিসেব করে দেখিয়েছে যে আমাদের অ্যানুয়াল হাউস হোল্ড যে এক্সপেন্স হয়, মেডিকেল এক্সপেন্স, সেটি হচ্ছে ইট রেঞ্জেস বিটুইন 18,000 to 40,000 টাকা। 18,000 to 40,000 টাকা। আপনি আমাকে বলেন আসমা, যে বাংলাদেশে কতজন পরিবারের কতজন মানুষের এই সামর্থ্য আছে যে তারা 18 থেকে 40,000 টাকা খরচ করে তারা চিকিৎসা করাবে? এবং আপনি জানেন যে আপনার মানে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এবং আন্তর্জাতিক যে ব্যবস্থাপনা এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে আপনার হিউম্যান ক্যাপিটাল ইন্ডেক্স, সেগুলো অনুসারে কিন্তু বাজেটের অ্যাটলিস্ট 15%টা হওয়া উচিত হচ্ছে ফর হেলথ অ্যালোকেশন, 15%। সেখানে কিন্তু আমাদের এ লিটল ওভার 5%, মানে সম্ভবত 5.39%। কোথায় 15,
আর কোথায় 5.39%। এই 5.39% যদি আমি আমার হেলথ সার্ভিসের জন্য যদি আমি অ্যালোকেট করি, বাজেটের অ্যালোকেশন হয়, তাহলে হাউ ডু ইউ এনশিওর যে আমার দেশের দরিদ্র জনগণ, আমি আবারও ফিরে যাচ্ছি, যারা কিনা এই প্রজাতন্ত্রের মালিক, সেই মালিকের স্বাস্থ্য সেবা আপনি কিভাবে নিশ্চিত করবেন? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে সকলের জন্য উনি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে চান, ওনার এটি ইচ্ছা, ওনার এটা উদ্দেশ্য যে উনি যেন স্বাস্থ্য বীমা থাকবে। হোয়াট ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া! মানে এই স্বপ্নগুলো তো আমরা দেখি, কিন্তু এই স্বপ্নগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর পর এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আজকে আমরা এই কথা শুনছি। কিন্তু 50 বছর ধরে আমরা কি করেছি? 50 বছর ধরে আমরা যেটা করেছি আসমা, সেটা তো আমরা দেখেছি যে কোভিডের প্রথম দিকে, এই করোনার মানে সংক্রমণের প্রথম দিকে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে বেহাল অবস্থা আমরা দেখেছি, সেই বেহাল অবস্থাটা আমরা কি আমরা কি পেয়েছি সেখানে আমরা দেখেছি। বিলিভ মি, টেক ইট ফ্রম মি, আমি 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 নাম ধরে এখানে বলতে পারি আসমা, প্রফেসর ডক্টর আব্দুল হক, একজন নামকরা কৃষি বিজ্ঞানী আমার দেশের, আমার সিনিয়র ফ্রেন্ড এন্ড ব্রাদার অফ মাইন্ড। তিনি যখন এই কোভিডের সময়ে তার বুকে ব্যথা অনুভূত হলো, তাকে একটা হাসপাতালে গেছে, সেই হাসপাতাল তাকে নিতে অস্বীকার করলো, আর একটা হাসপাতালে গেল, সেখানে তাকে নিতে অস্বীকার করতো। তৃতীয় হাসপাতালের দ্বারে যখন গেলেন এবং অনেক আকুতি মিনতির পর যখন একটা ওষুধ দেওয়া হলো, সেই ওষুধ তাকে মুখে দেবার আগেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। ওয়্যার ইজ দ্য রিলিফ? আসমা, আমি কার কাছে গিয়ে কাঁদবো বলেন? আমি কার কাছে গিয়ে কেঁদে আমি বলবো যে আমাকে বিচার দাও, আমাকে ন্যায় বিচার দাও, আমাকে ন্যায্যতা দাও? আমি তো এ দেশের মালিক, আমি মালিক হয়ে কেন আমাকে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আমার জীবনটা বিকিয়ে দিতে হবে? এই জন্য তো 30 লাখ মানুষ শহীদ হন নাই, এই জন্য তারা ন্যায্যতা ভিত্তিক একটি রাষ্ট্র গঠন করবার জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নেন নাই। কিন্তু তারা তাদের জীবন দিয়ে ন্যায্যতা ভিত্তিক একটি সমাজ গঠন করবার কথা বলে গেলেন, সেই ন্যায্যতা কোথায় উবে গেল? সুতরাং এই কোভিডের সময়ে আমাদের যে স্বাস্থ্য, এটা আমাদের একটা জিনিস কিন্তু খুব স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে, জানেন? সেটি হচ্ছে যে বর্তমানে যে খোলা বাজার অর্থনীতি, বা এটাকে যদি এখন আমরা আর একটু অর্থনৈতিক ভাষায় যদি মানে সুসজ্জিত করতে চাই, এই পুঁজিবাদী যে অর্থনীতি, যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সবকিছুকেই পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়, সেই পণ্যে যেটিকে রূপান্তরিত করা হয়, সেইখানে কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, যেটি আমাদের কোভিড দেখিয়ে দিয়েছে। এর পরেও যদি আমরা এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে জাতি হিসেবে এমন দুর্ভাগা জাতি আর কোথায় আমরা খুঁজে পাবো? আমি তো বিশ্বাস করতে চাই যে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবো না তুমি, এবং এটি আমি ইতিবাচক অর্থে আমি দেখতে চাই, নেতিবাচক অর্থে নয় যে হ্যাঁ এগুলো শুধুমাত্র বাংলাদেশ সম্ভব। একটা বই আছে হায়াত মাহমুদের বই, নাম হচ্ছে অসম্ভবের দেশ বাংলাদেশ, অসম্ভবের, এবং এটি কিন্তু যে সব সম্ভবের দেশ নয়, অসম্ভব, এবং একটু একটা ইতিবাচক নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমি তো ইতিবাচক অর্থে আমি দেখতে চাই, আমি ইতিবাচক অর্থে জানতে চাই যে আমার দেশের মানুষরা স্বাস্থ্য যখন প্রয়োজন পড়বে তারা হাসপাতালে যাবে, এবং তারা কোথাও থেকে বিতাড়িত হবেন না, কেউ তাদেরকে বলতে হবেন না, কেউ তাদেরকে বলবে না যে আপনি তাদেরকে আমি তোমাকে নেব না, তোমার চিকিৎসা করব না। এরপর আপনি জানেন যে যখন কয়েকটি হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করা হলো, এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে একদম তালিকা করা হলো যে এই হাসপাতাল হচ্ছে কোভিড হাসপাতাল, অর্থাৎ সরকার যখন দায়িত্ব নিলেন সেখানে তো সবকিছুতে বিনা পয়সা হওয়ার কথা ছিল। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন সবখানে কিন্তু বিনা পয়সা হয় নাই। এর চাইতে যেটা ঠিক আছে, কিছু কিছু খরচ যদি হতে পারে, কিছু ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে কিনে আনছে আত্মীয় স্বজনরা, কেন তখন তো আমি আমার আত্মীয়ের জীবনটা রক্ষার জন্য আমি ব্যস্ত, তখন আমি আমার পাশ থেকে শেষ সম্বলটুকু আমি কিন্তু ব্যয় করতে আমি রাজি আছি, আমার কিন্তু কোনো কষ্ট হচ্ছে না, আমি স্বেচ্ছায় সেটা ব্যয় করছি। কিন্তু দেখুন বলা হচ্ছে কি যে 30 মে পর্যন্ত বা 30 মে পর্যন্ত হচ্ছে সরকারের সঙ্গে প্রাইভেট হাসপাতালগুলো নিয়ে চুক্তি ছিল। এই যে চুক্তি, তারপর এই যে চুক্তিটা শেষ হয়ে গেছে, মেয়াদ শেষ, এরপরে এখন থেকে কিন্তু আপনারা সরকারি হারে আপনাদের মানে খরচ করলে হবে না, এখন থেকে কিন্তু আমাদের বেসরকারি হাসপাতালের যে ব্যবসা, সেই ব্যবসা অনুযায়ী আপনাকে পে করতে হবে। এই কথাটা কিন্তু বলা হলো না, কিন্তু যখন বিল করা হচ্ছে
তখন দেখা যাচ্ছে যে বিলের যে অঙ্ক সেটি লাখ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এবং সাধারণ মানুষ যিনি 10 দিন ছিলেন, আমরা তো এগুলো গণমাধ্যমে দেখেছি, খবরের কাগজে দেখেছি, যে 10 দিন ছিলেন, তাকে আইসিইউতে যেতে হয়নি, তাকে ভেন্টিলেটর দিতে হয়নি, এমনকি 2 জনের ক্ষেত্রে অক্সিজেনও দিতে হয়নি, কিন্তু 10 দিন তার হাসপাতালে ছিলেন, তাদের বিল এসছে 1,75,000 টাকা। কোত্থেকে 1,75,000 10 দিনে? বাংলাদেশের কজনের এই ক্ষমতা আছে যারা বৈধ পন্থায় উপার্জন করে? আমার মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, আমি তো 10 দিনে 1,75,000 টাকা, যদি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র যদি আমাদের স্বাস্থ্য বীমা না থাকতো, আমার পক্ষে তো সম্ভব হতো না এই অঙ্কের অর্থটা এভাবে খরচ করা। সুতরাং এই যে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে স্বাস্থ্য বীমা, এইরকম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বলছেন প্রত্যেকটা নাগরিককে উনি স্বাস্থ্য বীমার আওতায় নিয়ে আসবেন, যতদিন পর্যন্ত এটি না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমরা তো বেসরকারি খাতের কাছে বন্দী হয়ে আছি। এবং যতদিন এই বন্দিত্ব থাকবে আমাদের, ততদিন পর্যন্ত আমাদের প্রতি এই অবিচার, এই অন্যায্যতা, এই রিমেডিয়েবল ইনজাস্টিস কিন্তু ঘটতে থাকবে। দিস ইনজাস্টিস ইজ রিমেডিয়েবল ইনজাস্টিস। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট উই রেইজ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। সুতরাং এই কোভিড এর সময় কিন্তু আমরা জানি যে সরকার হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উনি চেয়েছেন প্রত্যেকটি মানুষ ভালো ভালো চিকিৎসা পাক, কোনো মানুষ যেন বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়। কিন্তু আমি সবসময় এখানে একটা কথা বলি, দেখুন, কেবল যখন কোভিড শুরু হলো, আমাদের কোভিডের সংক্রমণ শুরু হলো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 64টি জেলার 64 জন জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং সিভিল সার্জন দিন উনি বৈঠক করলেন, ভার্চুয়াল মিটিং করলেন। আমি সেই মিটিংটা ভার্চুয়াল একদম লাইভ, আমি মিটিংটা আমি বসে বসে বাসা বসে আমি দেখেছি যে কি আলাপ আলোচনা হয়। আমার এখন স্পষ্ট মনে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদম সোজা বাংলায় উনি সকলকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, প্রত্যেককে একে একে, যে আপনার জেলা হাসপাতালগুলো আপনারা কোভিড এর এই করোনা চিকিৎসার জন্য রোগীদের চিকিৎসা আপনারা ব্যবস্থা আপনার প্রস্তুত কিনা। আসমা, বিশ্বাস করুন, একজন জেলা প্রশাসক বা একজন সিভিল সার্জন বা একজন পুলিশ সুপার কেউ কিন্তু বললেন না যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমার তো হাসপাতাল আছে, বিছানা আছে, কিন্তু আমার ওষুধ নাই, আমার হাসপাতাল আছে, বিছানা আছে, ডাক্তার নাই, আমার হাসপাতাল আছে, বিছানা আছে, অক্সিজেন নাই, আমার কিন্তু কোনো ভেন্টিলেটর নাই, যদি এরকম রোগী আসে আমার কিন্তু প্রস্তুতি নাই, কেননা আমি কি দিয়ে তার চিকিৎসা করবো? কেউ কিন্তু বললেন না। সবাই বললেন যে আমরা শতভাগ প্রস্তুত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু যখন শুরু হয়ে গেল সংক্রমণ, তখন দেখলাম মানুষ মারা যাচ্ছে। কেন? অক্সিজেন নেই, ভেন্টিলেটর নেই। একমাত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম বা দু একটি শহরে, বড় বড় শহরের দু একটা হাসপাতালে দু একটা ভেন্টিলেটর ছাড়া আমরা কোথাও আর এই সেবাগুলো পাচ্ছি না। তাহলে এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে আপনার একটা সঠিক চিত্র যে দেয়া হলো না আমাদের স্বাস্থ্য খাতে, হ্যাঁ, হতে পারে যে আমরা এটার জন্য আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিফেক্ট আছে আমাদের এখানে, কিন্তু আমরা তো একই সময় আমরা দেখতে পেয়েছি, আমরা এই গণমাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছে যে প্রত্যেকটি মানে আপনার এই উপজেলা এবং জেলা হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলো এমন অনেক যন্ত্রপাতি নাকি কেনা হয়েছে যেগুলো এখন পর্যন্ত বাক্সবন্দি হয়েই আছে। অনেকগুলো নাকি 5 বছর 10 বছর হয়ে বাক্সবন্দি হয়ে আছে, যেগুলো খোলাই হয়নি এবং সম্ভবত সব অকেজ হয়ে গেছে, কিন্তু সেগুলোর পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কারা করেছে? কেন করেছে? দায়বদ্ধতা কোথায়? জবাবদিহিতা কোথায়? সেইখানে এই যে প্রজাতন্ত্রের যারা মালিক, তারা যদি স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হন, তারা যদি সঠিক সেবাটি না পেয়ে থাকেন এবং এ কারণে যদি তাদের অঙ্গহানি ঘটে, তাদের যদি স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাদের যদি মৃত্যু ঘটে বা দীর্ঘস্থায়ী যদি পঙ্গুত্বতে তাদের রূপান্তরিত হয়ে যায়, এর দায়িত্ব কে বহন করবে? হোয়াট এভার ওয়াজ রিমেডিয়েবল, আমাদের এখানে সেটা নন রিমেডিয়েবল হয়ে যাচ্ছে কেন? কার দোষে? সুতরাং এই প্রশ্নগুলো কিন্তু করার সুযোগ আমাদেরকে এই কোভিড পরবর্তী যে অবস্থা সেটা আমাদেরকে করে দিয়েছে। এবং এখানে আমার মনে হয় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উচ্চারণ করেছেন সেগুলো যদি বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে ওই যে আমাদের বাজেটের শুধুমাত্র 5.39 অ্যালোকেশন, ওটা থেকে বাদ দিয়ে আমাদের ঠিক যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার
তাদের সুপারিশ অনুযায়ী যে 50% অ্যালোকেশন করা দরকার, ধীরে ধীরে বোধহয় আমাদেরকে ওদিকে যেতে হবে ইন অর্ডার টু মেক দিস সার্ভিসেস অ্যাভেলেবল টু দ্য ওনার্স অফ দ্য রিপাবলিক। প্রজাতন্ত্রের মালিকের কাছে এটা পৌঁছানোর জন্য কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে। কেননা আমি আসমা, আপনি হয়তো প্লেনে করে কিন্তু আপনি সিঙ্গাপুর ব্যাংকক চলে যেতে পারবেন। আমি মিজানুর রহমান, আমার কিন্তু স্বার্থ নেই এই প্লেনে করে কিন্তু ব্যাংকক বা সিঙ্গাপুরে গিয়ে চিকিৎসা নেবার। আমাকে কিন্তু এই দেশেই এবং এই দেশেও আমাকে কিন্তু যেতে হলে আমি হয়তো আমাকে যেতে হবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। খুব বেশি হলে হয়তো যেগুলো হয়তো প্রাইভেট, কিন্তু ওই মনে করেন ইউনাইটেড বা এভার কেয়ার বা স্কোয়ারের মতো অত উচ্চ মানে একদম ওইভাবে পেমেন্ট করার ক্ষমতা আমার কিন্তু নাই। আমি নিঃস্ব হয়ে যাব। সারা জীবনের যে পুঁজি যতটুকু আমি অর্জন করেছি, আমার মারা যাবার পর যতটুকু থাকবে আমার পরিবার জন্য সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমি কিন্তু পারবো না। গতকালকে রাত্রেই আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলছিলেন যে আমার সেই ডাক্তার বন্ধুর দুজনেই দম্পতি, তারা দুজনেই ডাক্তার এবং তারা একটি বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে আছেন এবং তাদের প্রতিদিন খরচ হচ্ছে 90,000 যোগ 90,000 1,80,000 টাকা প্রতিদিনের খরচ। কেন? দুজনে আইসিইউতে আছেন এবং দুজনের প্রতিদিনের খরচ হচ্ছে 1,80,000 টাকা। তারপর চিন্তা করেন যে এই যদি একদিনে থাকেন তাহলে 1,80,000, যদি 10 দিন থাকেন তাহলে 1,80,000, তাহলে কত কত লাখ টাকা হয়ে গেল। এবং আপনি বলি 10 দিন থাকবার পর আপনি এই টাকা দেবার ক্ষমতা কার আছে? এবং সেই চিকিৎসক দম্পতি অনুরোধ করেছেন শুধুমাত্র যে তারা টাকা বলছেন না টাকাটা মাফ করে দাও বা কমিয়ে দাও, বলছে আমরা টাকাটা দেব, আমাদেরকে একটু সময়টা যদি বাড়িয়ে দেয়া যায়। কিন্তু আমরা তো জানি যে এমনকি কোভিড এর সময় আমরা দেখেছি যে বেসরকারি কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে মৃতদেহ পর্যন্ত ছাড়পত্র দেওয়া হয় না, নিতে দেওয়া হয় না, আনটিল এন্ড আনলেস দ্য লাস্ট পয়সা অফ দ্য বিল ইজ পেইড। একদম কড়াই গন্ডা হিসাব বুঝে দাও, সব টাকা পেমেন্ট হয়েছে, তারপরে আমরা মৃতদেহ এবং ডেথ সার্টিফিকেট তোমাকে দিয়ে দেবো, তার আগে আর না। কোথায় আমার মালিকানা আসমা? কে এই দেশের মালিক? আমার সংবিধান, আমার এই পবিত্র গ্রন্থটি বারবার আমাকে বলছে যে তুমি হচ্ছে এই প্রজাতন্ত্রের মালিক। আমি কিভাবে মালিকানা ভোগ করব? আমাকে কে সেই ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছে? আমি যে আদালতের কাছে যাব, সে আদালত তুমি বন্ধ করে দিলে। আমার পথ যতটুকু এতটুকু পথ খোলা ছিল, সেখানে হয়তো একজন বিচারক আছেন যিনি হয়তো ওই জাস্টিস কৃষ্ণায়ারের মতো হয়তো তার হৃদয় কাঁদে। আমি যদি তার সামনে গিয়ে কাঁদতে পারতাম, হয়তো ওনার হৃদয় কাঁদতো, ওনার চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল ঝরতো। উনি বলছেন না এটা হতে পারে না মিজান, আমি ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রকে আমি বলে দিচ্ছি যে এই ব্যবস্থা আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে নেবার জন্য। কিন্তু যখন সব পথ বন্ধ হয়ে গেল, আমি কার কাছে যাব আসমা? কে আমার জন্য এই কাজটি করে দেবে? মরার উপরে তো খাড়ার ঘা হয়ে গেল এটা। ইজ দিস জাস্টিস? আমি জানি না আসমা। আজকে আমার শিক্ষকতা জীবনের একদম শেষ পর্যায়ে এসে আমি আগামী বছর কিন্তু অবসর নেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই যে আমার মানে সক্রিয় শিক্ষকতার জীবনের শেষ সময় এসে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি কি আসলেই সারাটা জীবন বুঝতে পেরেছি যে হোয়াট ইজ জাস্টিস এন্ড হোয়াট ইজ ইনজাস্টিস? আমি কি সারা জীবন আমার ছাত্রছাত্রীদের সংবিধান সম্পর্কে এই যে এত বড় বড় কথা বলেছি, এত প্রশংসা করেছি, বলেছি যে এটা আমার পবিত্র হৃদয়ে ধারণ করে কথাগুলোকে, আমি কি ওদের সত্য কথাটা বলতে পেরেছি? আমি কোথাও বুঝাতে পেরেছি যে তোমরা কখনো প্রতারিত হবে না, কেননা তোমরাই হচ্ছে মালিক এই প্রজাতন্ত্রের? যখন জাস্টিস এবং ইনজাস্টিস নিয়ে কথা বলি, আপনি যখন কোভিডের প্রসঙ্গ নিয়ে আসলেন, তখন তো সেই ইনজাস্টিসটা আমাদের আরো খোলামেলা, আরো স্পষ্ট হয়ে, আরো উলঙ্গ হয়ে আমাদের সমাজের সামনে প্রকাশিত হয়ে গেল। Thank you so much. Health is also a human right more than just a privilege. Sir, coming to a variety question, আমি আরেকটা question আপনাকে একটু different angle থেকে করতে চাচ্ছি। সেটা হলো the criminal justice system is a network of various role players when it comes to criminal trials and includes the police, the courts, prosecutors, lawyers, and the prisons to function smoothly. This entire role players need to work together and coordinate their work. Delays or problems in any one part of the system cause delays and problems in other parts, which in turn
contribute to further delays and problems such as prison overcrowding, case backlogs, and denial of justice in general. How can such problems get better off with, according to your notion, sir? আসমা, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নটা কিন্তু শুনতে সোজা, কিন্তু উত্তর দেওয়া কিন্তু বড্ড কঠিন। কারণ এগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনার এই একটা প্রশ্নের ভিতরে কিন্তু বলবো আমি যে আমাদের টোটাল ক্রিমিনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিসটা লুকিয়ে আছে। The whole system of administration of criminal justice is in your question. তবে আমি এখানে বলবো কি জানেন, আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পড়ে আসি, কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা কথা বলি যে আমাদের কিন্তু উই হ্যাভ এ কলোনিয়াল গভর্নমেন্টালিটি, মানে কলোনিয়াল গভর্নমেন্টালিটি। এবং এই কলোনিয়াল গভর্নমেন্টালিটি, আমি ঠিক এই গভর্নমেন্টালিটি বাংলা কি করবো ঠিক বুঝতে, প্রতিশব্দটা কি হবে, মানে সঠিক প্রতিশব্দ কি হবে, এটা মানে ঔপনিবেশিক, মানে ঔপনিবেশিক যে শাসনের যে একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক আর কি, আমি সেই দিকটাকে ইঙ্গিত দিচ্ছি। সেখানে আছে কি জানেন, সেখানে ওটা হচ্ছে যে কলোনিয়াল পিরিয়ডে যেহেতু দ্য ব্রিটিশ ওয়ে দ্য রুলার্স এন্ড দে রুলড দ্য আস দ্য ইন্ডিয়ানস, এবং সোজা কথা বলতে গেলে যে দে সাবজুগেটেড আস, তারা আমাদেরকে পদদলিত করে তারা রাখতো। এন্ড সিমিলার ওয়াজ দ্য কেস উইথ নিও কলোনিয়ালিজম অফ পাকিস্তান। দে অলসো ওয়ান্টেড যে আমাদের বাঙালিদেরকে, আমাদের বাংলাদেশ, আমাদের যারা বাঙালি, আমাদেরকে তারা পদদলিত করে রাখবে। এই যে সাবজুগেশন, এখন এই সাবজুগেশনের মধ্যে হয়েছে কি জানেন, এই যে আপনি যাদের যাদের কথা বললেন, এই তারা সবাই কিন্তু চায় যে সাধারণ মানুষকে সাবজুগেট করে রাখতে। এতে করে হয়েছে কি, দেখেন এই কলোনিয়াল গভর্নমেন্টালিটির ভিতরে কয়েকটা জিনিস কিন্তু আপনি দেখবেন খুব চমকপ্রদ, এবং এগুলো নিয়ে কিন্তু বোধহয় আরো বেশি করে আমাদের আলাপ আলোচনা হওয়া দরকার। একটা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে যদি কেউ গুড ফেইথের একটা ক্লজ আছে, আপনি অ্যাজ এ লয়ার ইউল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার, যে কেউ যদি সরল বিশ্বাসে কোনো কিছু করে তাহলে তার কোনো দায় দায়িত্ব বা জবাবদিহিতার সৃষ্টি হয় না। এখন প্রমাণ হচ্ছে সরল বিশ্বাস। এখন সরল বিশ্বাস প্রতির ক্ষেত্রে আপনি করেছেন, আমি সরল বিশ্বাসেই আমি মনে করেছি যে আমি মনে করুন যে মেজর সিনহাকে আমি গুলি করে ফেলেছি, আমি সরল বিশ্বাসে যে উনি আমার দিকে গুলি করতে চেয়েছিলেন, তাই সরল বিশ্বাসেই আমি গুলি করে ফেলেছি, তাহলে তো তার কোনো ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এই যে সরল বিশ্বাসে ইন গুড ফেইথ আপনি করেছেন, এটা কিন্তু আপনি আইনের ভিতরে আমাদের একদম জুড়ে দিয়েছেন। সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে ব্রিটিশরা, অর্থাৎ ব্রিটিশরা আমাদেরকে শাসন করবার জন্য, আমাদেরকে পরাধীন করে রাখবার জন্য যে কৌশলগুলো অবলম্বন করত, আমরা আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে আমি প্রজাতন্ত্রের মালিক, এই মালিককে আবার পদদলিত করে রাখবার জন্য সেই ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক আমলগুলো, মানে আইনগুলোকে কিন্তু আবার ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি জানি না আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা, আমরা এই বিশেষ করে অনলাইন এবং মিডিয়াতেই দেখলাম যে গত পরশুদিন বোধহয় ক্যাবিনেট ডিভিশন থেকে একটা পরিপত্র বোধহয় সকল, মানে আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সকলকে জানানো হয়েছে, বিশেষ করে সকল বিচারক এবং আদালতকে জানানো হয়েছে যে কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা গ্রহণ করা যাবে না সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতি রেখে। দেখেন আসমা, জি স্যার, আমি প্রজাতন্ত্রের মালিক, আমার মালিককে কিন্তু আপনি যখন তখন আপনি আটক করতে পারেন, আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন, আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারেন বাড়ি থেকে। কিন্তু যিনি সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী, তাকে যদি আপনি, যিনি কিনা আমার সেবার জন্য নিয়োজিত, মালিকের সেবা যার কাজ, মালিকের অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করাই যার কাজ, তাকে কিন্তু তার বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলেও কিন্তু আপনার সরকারি পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। হোয়াট ইজ দিস আসমা? স্বাধীন বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের বাংলাদেশ, সোনার বাংলাদেশ, সেখানে এই আইনগুলো আপনার কাছে কি মনে হয় না দিস আর প্রবলেম্যাটিক? Don't you find this to be totally unacceptable according to the notions of justice, according to the notion of human rights? But how can this still be in vogue in Bangladesh? A colonial governmentality. That is the reason. এর ফলে কি হয়েছে জানেন? এর ফলে হয়েছে যে
এই অ্যাক্সেস টু জাস্টিসের প্রতি এবং টু দ্য লিগাল সিস্টেমের প্রতি দেয়ার হ্যাড বিন, মানে আমি বলবো যে ধীরে ধীরে দেয়ার হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড এ কালচারাল ব্যারিয়ার, একটা মানে সাংস্কৃতিক বা সংস্কৃতিগত একটা কিন্তু বাধার সৃষ্টি হয়েছে। আমি খুব সাদামাটা ভাবে বলি জিনিসটা কি, এটা হচ্ছে লাভ কি হবে, আমি মামলা করব লাভ কি হবে আমার, পুলিশের কাছে যাব লাভ কি হবে আমার, ওখানে যাব লাভ কি হবে আমার, আলটিমেটলি আমি কিছুই পাবো না, শুধুমাত্র আমার হয়রানি হওয়া ছাড়া। সুতরাং এটা আমার কপালে লেখা ছিল, যেহেতু ভাগ্যের লিখন মেনে নাও, এই কালে তার ন্যায় বিচার পাবো না, সুতরাং ওই পরকালের আশায় আমি থাকলাম, পরকালে নিশ্চয়ই আমি ন্যায় বিচার পাবো। যদি পরকালের জন্যই আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে ওয়াই ইজ দিস জাস্টিস সিস্টেম, ওয়াই ইজ দিস মকারি, তাহলে তো তামাশারই দরকার নেই। কিন্তু এই যে কালচারাল একটা ব্যারিয়ার যে সৃষ্টি হয়েছে, এটা কি আমাদের যে কেউ, আই চ্যালেঞ্জ, লেট ইট বি অ্যান ওপেন চ্যালেঞ্জ, এটা যে কেউ আমাকে, আমি প্রত্যেকে চ্যালেঞ্জ হয়েছে, কেউ অস্বীকার করতে পারবেন যে আমাদের ভিতরে এই কালচারাল ব্যারিয়ার টু অ্যাক্সেস টু জাস্টিস সৃষ্টি হয় নাই? আপনি যে কোনো দরিদ্র মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন। আপনি আমি কামিং টু দিস পয়েন্ট যে ব্যারিয়ার্স এর কথা, এখানে একটা জিনিস আমি একটু বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো ক্যান এনজিওস play roles in improving access to justice system in Bangladesh, and if so then how? যে এনজিওস গুলো আছে বা লিগ্যাল ডেভেলপমেন্টস গুলো আছে। জি জি স্যার। এনজিওদের কিন্তু যে কোনো সমাজে কিন্তু এনজিওর একটা বিরাট ভূমিকা থাকে, কেননা এনজিও কিন্তু মানে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব তাদের করবার কথা, এবং যদি তারা নাগরিক সমাজের সত্যিকার অর্থে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব যদি করে থাকে, তাহলে তাদের কিন্তু ওই ভয় ভীতি সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে জনগণের, এবং তারা তো কোনো রকম ষড়যন্ত্র করছে না, তারা তো দেশদ্রোহিতে লিপ্ত হচ্ছে না, তারা তো কোনো যুদ্ধের ডাক দিচ্ছে না, তারা বলছে আমি মালিক, এই সংবিধানটি আমাকে এই অধিকার দিয়েছে, আমার এই অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি এটা চাই, এবং এই জনগণ যেন এই অধিকারগুলো ভোগ করতে পারে, সেই পথটাকে প্রশস্ত করবার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই কাজটাই তো করবে আমাদের এই এনজিও বা বেসরকারি সংস্থা। কিন্তু যেটা হয় কি, যে বেসরকারি সংস্থা তারা যদি নিজেরাই মাথা উঁচু করে না থাকে, তাহলে তারা কিভাবে আপনার মুখের উপরে কথা বলবে, তারা কিভাবে জনগণের হয়ে কথা বলবে? আপনি যদি বাঁকা হয়ে সবসময় যদি আপনি নিচু হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে যদি কুজো হয়ে হাঁটতে থাকেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আপনার কুজো হতে হতে আপনার মেরুদণ্ড কুজো হয়ে বাঁকা হয়ে যাবে, কোনোদিন আর সোজা হয়ে আপনি দাঁড়াতে পারবেন না। যার জন্য হয়েছে কি, যে খালি আমাদের না, অনেক দেশেই আমি দেখেছি যে একটা নতুন শব্দের, নতুন না, এটা যারা এনজিও তে আছেন তারা এটার সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত, একটা শব্দ আছে, সেটা বলা হয় কি, মানে দেয়ার আজ এনজিওস and there are gongos, NGO, non-governmental organization, and there are gongos, governmental non-governmental organization. I hope যে আমার বোধহয় এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়বে যে হোয়াট ইজ এ গঙ্গো। সুতরাং আপনি গঙ্গোদের কাছে হয়তো খুব বেশি আশা করা যায় না, কিন্তু সত্যিকার অর্থে যারা এনজিও, এবং বিলিভ মি, দিস কান্ট্রি বাংলাদেশ, until very recent times আমাদের এখানে we were very proud in the world, এবং সবাই বলতো যে what a vibrant civil society Bangladesh has. We are proud of our vibrant civil society. We were vibrant of our lawyering community. We were vibrant of our teaching community. We were vibrant of our professionals. কিন্তু কেন যেন সবকিছু এখন হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়নিজমের মধ্যে সীমিত হয়ে যাচ্ছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছুর মধ্যে, স্বার্থের মধ্যে সীমিত হয়ে যাচ্ছে, and we are losing the bigger picture. তবে এরপরও কিন্তু আমি বলবো যে yes, the NGOs have been playing a very important role. এবং আমার মনে হয় এই যে আমি যে কালচারাল ব্যারিয়ারের কথাটা বললাম, এই কালচারাল ব্যারিয়ারটা ভাঙতে হলে যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েশনের প্রয়োজনটা আছে, সেটা তো আমাদের এই এনজিওকে করতে হবে। দেখুন, আমাদের এই কাজগুলো তো করার কথা, সাংঘাতিকভাবে করার কথা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের। কিন্তু জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটা ছোট্ট একটা সংস্থা, তাদের অর্থ, বিত্ত, মানব সম্পদ সব দিক দিয়ে তারা খুব সীমিত, তাই তাদের ইচ্ছে থাকলেও, মানে স্বাদ আছে কিন্তু সাধ্যই নেই, এরকম হয়তো বা হতে পারে। সুতরাং কিন্তু এই মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে
মানে ক্যান ইউ থিঙ্ক যে আজকে মানবাধিকার কমিশন যদি সকল এই বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ে একসঙ্গে যদি কাজ করতো, আসুন আমরা সকলে মিলে এই কাজটা করি, অন্তত প্রত্যেকটা বাংলাদেশের নাগরিককে বলি যে বাংলাদেশের আইনটা রিক্সাওয়ালা তোমার জন্য, তুমি মজুর তোমার জন্য, তুমি গার্মেন্টস শ্রমিক তোমার জন্য, তুমি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক তোমার জন্য, তুমি খুদে ব্যবসায়ী তোমার জন্য, তুমি পরিচ্ছন্নতা কর্মী তোমার জন্য। অর্থাৎ তোমাদের সবার জন্যই বাংলাদেশের আইন। বাংলাদেশের আইন শুধু ধনীদের জন্য নয়। অন্তত এই বার্তাটা যদি আমরা প্রত্যেকের ভিতরে পৌঁছে দিতে পারতাম এবং তাদেরকে এটাকে বিশ্বাস স্থাপন করবার মতো যদি আমরা কয়েকটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতাম, তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখুন যে বাংলাদেশ অন্তত পক্ষে এই আইনের শাসনের দিকে, মানবাধিকার সুরক্ষার দিকে আমরা কত দূর এগিয়ে যেতে পারতাম। সুতরাং হয়তো কিছুটা সময়ের জন্য হয়তো নানা কারণে হয়তো এক ধরনের স্থবিরতা হয়তো সমাজে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু স্থবিরতা কিন্তু ইজ নট দি ল অফ নেচার। দ্য ল অফ নেচার is dynamism, is change. Change is the only thing that is the absolute truth. That is the absolute truth. Stagnation is not absolute truth, but change is absolute truth. Dynamism is absolute truth. সেই অ্যাবসলিউট ট্রুথটাকে যদি আমরা ধরি, তাহলে কিন্তু আমাদের এই এনজিওদের এবং তাদের বিরাট একটা ভূমিকা রয়েছে in order to flourish the concept of human rights, the concept of justice, and to raise voice against any injustices done in the society. Sir, before we proceed further to this discussion, would like to play a video clip shared by Mr. Mizanur Rahman Khan, sir, a journalist and a researcher of law and constitution. We would like to know what he has to say. মহামারী কোভিড-19 আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমাদের পাবলিক হেলথ কেয়ার সিস্টেম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক পলায়নপরতা রয়েছে সেটা পূরণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সংবিধানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমরা যদি সংবিধানের দিকে তাকাই তাহলে 1972 সাল থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে সংবিধানের 4টি অনুচ্ছেদে পাবলিক হেলথ শব্দটি থাকলেও এর কোনোটাই রাষ্ট্রকে জুডিশিয়ালি এনফোর্সেবল করার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আদালতের মাধ্যমে কোনো নাগরিক এই পাবলিক হেলথ কেয়ারে যে তার অধিকার সেটা সে নিশ্চিত করতে পারে না। এটা সংবিধানের 15 ক এবং 18 অনুচ্ছেদ। এটা এখানে পরিষ্কারভাবে পাবলিক হেলথের প্রতি রাষ্ট্রের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু সেটা মৌলিক অধিকার ভাগে নয়। মৌলিক অধিকার ভাগে 37 এবং 43 অনুচ্ছেদের যে দুটি ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি সেটি পাবলিক হেলথ কেয়ার সিস্টেমের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়। 37 অনুচ্ছেদে রয়েছে পাবলিক হেলথ, কিন্তু সেটা জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে পাবলিক হেলথ শব্দটি এসেছে। 43 অনুচ্ছেদে এসেছে গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর সরাসরি পাবলিক হেলথ যে জায়গাটি থেকে এসেছে সেটা ব্যক্ত করা হয়েছে 18 অনুচ্ছেদে। 18 অনুচ্ছেদ বলেছে জনগণের পুষ্টি স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবেন। কিন্তু আমরা যদি এটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এই যে কথাটি বলা হয়েছে এর সঙ্গে আরেকটি বাক্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এবং নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গণিকা বৃত্তি ও জুয়া খেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এভাবে আমরা দেখি যে আসলে এখানে পাবলিক হেলথ কেয়ারের প্রতি রাষ্ট্রের যে মৌলিক এটা অধিকার হিসেবে যে নাগরিকের অধিকার, সেখানে একটা বিরাট শূন্যতা রয়েছে, যেটা আমরা দেখতে পাই যে কিউবা, নেপাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সহ বিশ্বের অনেক দেশে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে জনস্বাস্থ্য। নেলসন ম্যান্ডেলা তার কনস্টিটিউশনে, নতুন কনস্টিটিউশন তিনি যে 1996 সালে করেছিলেন, তার বিল অফ রাইটসের 27 অনুচ্ছেদে বলেছেন everyone has the right to have access to health care services including reproductive health care। আরও লেখা হয়েছে no one
may be refused emergency medical treatment. তো আজ আমরা যে গত 50 বছরে জিডিপির 1% আমরা মোট বাজেটের 1% খরচ করার যে জায়গা সেটা যে আমরা উন্নীত করতে পারিনি, এই যে বিরাট ঘাটতি, তার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের বিরাট ঘাটতি। আর রাজনৈতিক জনগণের রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের সর্বোচ্চ দলিল হচ্ছে, প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইনি দলিল হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান। তাই আজ এই সংবিধানে একটা পাবলিক হেলথ কেয়ার সিস্টেমকে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটা সংশোধনী আনা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। Sir, do you agree with Mr. Mizanur Rahman Khan's statements? And if so, then please discuss it. Asma, উনি শুধুমাত্র আমার নেম সেকই নন, বাট আই রেসপেক্ট হিম এন্ড আই মানে ওনার যুক্তি এবং উনি যে কথাটা বলেছেন ওনার চেয়ে তো আই কুড অ্যাগ্রি নো মোর। মানে আর কত ওনার সঙ্গে মানে আর কত বেশি, এর চেয়ে দের ইজ নো স্কোপ টু ডিসঅ্যাগ্রি উইথ হিম। এই কথাটা যে বারবার করে আমি বলছি যে দেখুন আমরা এটাকে বলছি সর্বোচ্চ আইন, দেখুন মানে কত ধরনের মানে হয়। দেখুন 1972 সালে না হয় মেনে নিলাম, যখনই আমরা এই স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে রূপান্তরিত করা হোক, যে কথাটা মিজানুর রহমান খান বললেন এবং খুব স্পষ্ট করে সুন্দর করে বললেন, এবং এই কথাটা আমরা অনেকবার আমরা আলোচনা করছি, এবং এই কথাটা বলবার জন্যই কিন্তু আইন কমিশন থেকেও যখন মেডিকেল নেগলিজেন্সের যখন একটা ড্রাফট করা হয়েছিল আইন, প্রফেসর শাহ আলম এই নীতি থেকে উৎসাহিত এই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করেছিলেন। যাক সেটা এগোয়নি, কেননা আবার ওই যে মিজানুর রহমান খান যে কথা বলে, যে রাজনৈতিক অভিপ্রায় যদি খুব স্পষ্ট না হয় তাহলে অনেক কাজই এখানে সম্ভবপর হয় না। দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি অল টুগেদার। কিন্তু যে কথাটি বলবো যে হ্যাঁ 1972 সালে দেখুন আমরা বলছি কি যেটা সর্বোচ্চ আইন, মিজানুর রহমান খান বলতে আমাদের রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান। তাহলে যদি সর্বোচ্চ আইনই হয়, সেই সর্বোচ্চ আইনে কিভাবে এমন কিছু অংশ থাকে যেগুলো না আবার সর্বোচ্চ নয়, অর্থাৎ যেগুলোর জন্য আপনি আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন না, তাহলে কেমন ধরনের সর্বোচ্চ আইন? এবং সেখানে তাহলে ওই রকম একটা অংশ থাকবেই বা কেন যেটিকে আপনি জুডিশিয়াল এনফোর্সেবল করতে পারবেন না? এই যে অ্যানোমালিস গুলো আছে এগুলো নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা করার কথা ছিল। এখন 1972 74 যখন আমাদের আসলেই অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, তখন হয়তোবা এই রাষ্ট্রের উপরে এই দায়িত্বটা নেওয়াটা হয়তোবা খুবই চ্যালেঞ্জ এবং কঠিন ছিল, প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে ছিল। কিন্তু আজ তো 50 বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আজকে তো আমরা নিজেরাই পদ্মা সেতু করতে পারি, আজকে তো আমরা স্যাটেলাইট পাঠাতে পারি আমরা মহাশূন্যে। আজকের বাংলাদেশ তো 50 বছর আগের বাংলাদেশ নয়। আজকে যে উদাহরণগুলো দিয়েছেন মিজানুর রহমান খান সাহেব, উনি দেখুন নেলসন ম্যান্ডেলার উনি দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের কথা বললেন 1996-এ, ঠিক আছে 1996-এ উনি কত আগে দেখেন করতে পারলেন। আমাদের দেশ থেকে কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞদেরকে উনি আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে উনি হি ওয়াজ ব্রিফড এন্ড অ্যাডভাইসড বাই দেম। এরপরও কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা ভুল করে নাই, উনি জানেন যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কি করা দরকার এবং সেই কাজটা কিন্তু উনি করেছেন। নেপাল নতুন যে সংবিধান 15 সালে, সেই এই নতুন সংবিধানের নেপাল যেহেতু যখন যে এই রাতের বিপ্লব হয়ে গেল, সেই বিপ্লবের পরে যে গণতান্ত্রিক সরকার তারা কিন্তু বুঝলেন যে যে গণমানুষের জন্য কি করা দরকার, তারা স্বাস্থ্য সেবাকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করলেন। আমাদের এখানে আপনি কিন্তু এর আগে একটা কথা বলেছিলেন যে আমাদের জুডিশিয়ারির কথা, দেখুন আমরা সর্বনিম্ন মামলা হয় আপনারা আদালতের সামনে গিয়ে হাজির করে বিচারককে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আমাদের রাইট টু লাইফ হচ্ছে একটা মৌলিক অধিকার এবং রাইট মানে হচ্ছে রাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি, এবং যদি আমি বিনা চিকিৎসায় বা আমার চিকিৎসা না থাকে তাহলে আমার ডিগনিটি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, সেই দিক দিয়ে আমার রাইট টু লাইফ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সুতরাং এটাকে দিস ইজ এনফোর্সেবল, অর্থাৎ আমাকে অনেক ঘুরিয়ে এই হাতটাকে ঘুরে এইভাবে আমাকে ভাত খাবার চেষ্টা করতে হয়। দু একটা জায়গায় এটা হয়তো সম্ভব, যাদের হাতটা একটু লম্বা তারা হয়তো পারেন, কিন্তু আমার হাত দেখেন আমি চেষ্টা করে কিন্তু পারছি না, আমার এই হাতটা ঘুরিয়ে আমার মুখের কাছে নিয়ে আসতে আমি পারছি না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচারকরা পারেন না। এবং যেটা হয় যে আমাদের রাইট টু লাইফ
শুধুমাত্র ওই আমার বেঁচে থাকা যেন তেন ভাবে ওটাই থেকে যায়। কিন্তু আজকের দুনিয়াতে আমাদের এত সিদ্ধান্ত আছে যে জীবনের অর্থ, মানে আমার জীবনের অধিকার অর্থই হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার। যদি আমার চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হই তাহলে আমার মর্যাদা থাকে কোথায়? আমি যদি নিরক্ষর থাকি তাহলে আমার মর্যাদা থাকে কোথায়? আমি যদি মানে আপনার আহারের যন্ত্রণা নিয়ে যদি আমাকে ঘুমোতে যেতে হয় তাহলে আমার মর্যাদা থাকে কোথায়? এই প্রশ্নগুলো তো দিস আর নট, এই যে ইনজাস্টিস গুলো হচ্ছে, আবারও আমি ফিরে যাই আসমা, যে দিস আর অল রিমেডিয়েবল ইনজাস্টিসেস। দিস আর নট নন রিমেডিয়েবল, দিস আর ভেরি মাচ রিমেডিয়েবল ইনজাস্টিসেস। যার জন্য আমি প্রথমে কথা বলেছিলাম এই সবগুলো কিন্তু রেমেডি ইজ পসিবল। কি জন্য কি দরকার? আপনি ডাকুন না কেন প্রফেসর আবুল বারকাতকে, উনি বলে দেবেন যে আমাদের যে 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 যতটুকু আমাদের রিসোর্স সম্পদ যেটা আছে সেই সম্পদটাকে আমরা কিভাবে বন্টন করলে আমাদের এই সবগুলো খাতকে আমরা কত দ্রুত উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারি, যেখানে সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়া সম্ভব। শুধুমাত্র আমাদের বক্তৃতায় কথায় নয়, বাস্তব সোনার বাংলা রূপায়িত করা সম্ভব। আমরা সেই দিকে যেতে হবে। সো আমি মিজানুর রহমান খানের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে এখন সময় এসছে আমাদের যেগুলো আছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি, যদি এটা মূল নীতি হয়ে থাকে সেই মূল নীতিকে মূল শক্তিটাও দিতে হবে। অর্থাৎ সেই মূল নীতিগুলো আদালত কর্তৃক এটা প্রয়োগযোগ্য করতে হবে এবং মৌলিক অধিকার হিসেবে মানুষের সেগুলোকে বোধহয় ঘোষণা করা উচিত। স্যার এখন একটা ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ একটা কোয়েশ্চেন করব, সেটা হলো স্যার দ্য কনস্টিটিউশন অফ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন WHO focused upon relationships between health and human rights. It stated that the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, and political belief, social and economic condition. And along with that, the Universal Declaration of Human Rights, UDHR of 1948, and the International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, ICESCR, in 1966 further enunciate the appropriateness of health and human rights for the well-being of individuals and the family. Please discuss how there is a profound affiliation between human rights and health. দেখুন, এই যে আপনি অ্যাফিলিয়েশনের কথা বলছেন যে হেলথ এবং হিউম্যান রাইটস এর ভেতরে, সেটি হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু আমি আপনাদের ওই যে প্রথমে আমি কিন্তু সূত্রটা দিয়ে দিয়েছি যে আমার ইকুয়ালিটি প্লাস সোশ্যাল জাস্টিস প্লাস হিউম্যান ডিগনিটি ইকুয়াল টু হিউম্যান রাইটস। এবং সেই সূত্রতে কিন্তু আমার মনে করুন যে আমার এই অ্যাক্সেস টু হেলথে আমার কিন্তু ইকুয়ালিটি আমার কিন্তু সেটা নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকে, that every citizen has equal access to healthcare services, number one. Number two, social justice. Orthat, if I am otherwise incapable of bearing minimum expenses for my healthcare, tahole there has to be alternative means arranged and provided by the state so that I can access the necessary health services. So that will ensure social justice. And dignity, which আমি যে কথাটা বললাম যে আমি যদি শুধুমাত্র এভাবে ধুকতে ধুকতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাই কষ্ট পেতে পেতে, দেখুন মৃত্যু কিন্তু ইজ সামথিং ইনএভিটেবল, কিন্তু আবারও ওই আমি যদি অসুস্থ হই তাহলে চিকিৎসা পাওয়াটা কিন্তু হচ্ছে আমার অধিকার। এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে দিস ইজ নট মিয়ারলি এ অধিকার, দিস ইজ এ ফান্ডামেন্টাল রাইট বিকজ দিস ইজ পার্ট অফ হিউম্যান ডিগনিটি। So since this is part of human dignity, therefore this should be recognized as a fundamental human right by the state. আর যদি এটা ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইট হয়ে থাকে তাহলে আমার প্রত্যেকটি এই যে মনে করুন যে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই যে কমিউনিটি হেলথ কমপ্লেক্স গ্রহণ করেছেন, প্রত্যেকটা উপজেলা গ্রামে গ্রামে চলেছে কমিউনিটি হেলথ কমপ্লেক্স। হোয়াট অ্যান ইনোভেটিভ অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ইমাজিনেটিভ আইডিয়া। জাস্ট চিন্তা করে দেখুন দেখি যে আমরা যদি যথেষ্ট অ্যাডিকুয়েট আমরা যদি রিসোর্স অ্যালোকেশন করতে পারি এবং প্রত্যেকটা এই কমিউনিটি হেলথ কমপ্লেক্সে যদি একজন ভালো ডাক্তার থাকেন, হোক তিনি
সদ্য পাশ করা একজন ডাক্তার হোক না কেন, তার তো এই মাটির প্রতি, এই দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি তার তো মমতা আছে। তিনি তো এখানেই ডাক্তারি করবার জন্য ডাক্তারি পেশারে বেছে নিয়েছেন, এবং উনি তো সেই ওথটা নিয়েছেন যে তার ডাক্তারি কেন উনি করতে যাচ্ছেন। আমরা যদি ডাক্তার দিতে পারি, আমাদের সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিনিমামটা যদি দিতে পারি, এবং আমরা যদি ওষুধপত্রগুলো সরবরাহ দিতে পারি যেগুলো মিনিমাম সচরাচর যেগুলো হয়, তাহলেই দেখুন যে আমাদের সাধারণ মানুষের যে এই হেলথটাকে আমরা কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। আজকে যদি আমাদের মনে করুন যে লঞ্জিভিটি থাকে 72 years, আই এম প্রিটি শিওর দ্যাট ইট ক্যান গো, it can extend further, it can be enhanced, very significantly, and we can reach even the countries who are so-called the developed countries of the West, আমরা চলে যেতে পারবো। Again, coming back, this is something which is remediable injustice being inflicted on the people, and আমাদের শুধুমাত্র we need a strong political will and a resource allocation, যে এটাকে আমরা চিহ্নিত করে যদি রিসোর্সকে ডাইভার্ট করতে পারি। এবং আনুষঙ্গিক যেগুলো আছেই আর কি, যে ওই এখন আপনি বিল্ডিং তৈরি করতে গিয়ে রডের বদলে যদি বাঁশ ব্যবহার করেন তাহলে তো মুশকিল। তো সেই দিকগুলো তো গভর্নেন্স এর ব্যাপার, সেই গভর্নেন্স এর দিকটা আসবেই। এবং হেলথ সার্ভিসটাকে যদি আপনি সিকিউর করতে চান, সেখানেও কিন্তু এই হেলথ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট এবং গভর্নেন্স, সেটার দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। বাট দোজ আর ডিফারেন্ট ইস্যুস অ্যাপার্ট ফ্রম হিউম্যান রাইটস। বাট হিউম্যান রাইটস যদি আমাকে ওটা মাথায় যদি রাখতে হয়, তাহলে কিন্তু দিজ আর very much aligned, they go together, এবং World Health Organization is absolutely right in its approach in proclaiming that the health services is a human right, and every state must pay due care and attention, so that the citizens are not deprived of the minimum health care and services from the state. এই কাজটা কিন্তু করতেই হবে। এটা না, অর্থাৎ জানেন যে আমাদের কিন্তু এইখানে আমরা অনেক সময় বলি যে শুধুমাত্র রাষ্ট্র 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 রাষ্ট্রের দায়িত্ব তো বেশি, কেন রাষ্ট্রই তো আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং রাষ্ট্রের মালিকটাই তো আমরা, শুধু রাষ্ট্রের কথা আসবেই। কিন্তু হ্যাঁ, সিন্স আমাদের এখানে উই আর নট এ সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি, উই আর নট এ সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকোনমিক কান্ট্রি, সুতরাং আমাদের এখানে ধরনটা একটু আলাদা হবে। কিন্তু এই আলাদা ধরনে গিয়েও কিন্তু আমাদের যে ক্যাপাবিলিটি, এটা কিন্তু আমাদের বৃদ্ধি করতেই হবে। এবং ক্যাপাবিলিটি তো আপনি বৃদ্ধি হয় না, এখানে কিন্তু ক্যাপাবিলিটি বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন আমার ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে আমার ক্যাপাবিলিটি, ঠিক তেমনি কিন্তু অ্যাজ এ কালেকটিভ অ্যান্ড অ্যাজ এ নেশন আমাদের ক্যাপাবিলিটি কিন্তু আমাদের ইনক্রিজ করতে হবে। দেখুন, আমি জাস্ট একটা আপনার কাছে হয়তো হাস্যস্কর মনে হতে পারে, তবু সাধারণ একটা উদাহরণ দিই। আমি একটা ক্রিকেটের প্রসঙ্গ নিয়ে আসি। আমি মনে করুন সাকিব আল হাসান, সাকিব আল হাসান ইজ এ ভেরি কেপেবল ক্রিকেটার। এখন মনে করুন যে আমাদের টাইগারদের টিমে ইফ উই হ্যাড 11 সাকিব আল হাসান, তাহলে বাংলাদেশের টিমটা কি হতো? মানে অপরাজয় দুর্জয় একটা টিম হতো, যেটা পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানে ক্রিকেট টিমকে হারাতে সক্ষম হতো আমাদের বাংলাদেশ, বিকজ অল আর সাকিব আল হাসান দেয়ার। অর্থাৎ এই যে সাকিব আল হাসানের যে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাবিলিটি, আমরা এটাকে কিন্তু কালেকটিভ ক্যাপাবিলিটিতে রূপান্তরিত করতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের লক্ষ্যটা হওয়া উচিত কি, যে আমরা একদম সাকিব আল হাসানের পর্যায়ে না যেতে পারলেও, so that we can enhance and develop the capability to a level which will be near to Sakib al Hasan's, so that we become a force to reckon with. ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের যে হাসপাতালগুলো আছে, আমাদের মনে করুন সরকারি হাসপাতাল, মনে করুন রংপুর জেলা হাসপাতাল, গাইবান্ধা জেলা সদর হাসপাতাল, মাদারীপুর জেলা সদর, আমরা এগুলোকে হয়তো স্কয়ার বা এভার কেয়ার বা ইউনাইটেডের ওই পর্যায়ে হয়তো এখন নিয়ে যেতে পারবো না আমরা এগুলোকে, যেগুলো রাষ্ট্রীয়, কেননা এখানে রাষ্ট্রের সম্পদ এবং তাদের রাষ্ট্রকে অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে এগুলোকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে এদের এই কালেকটিভ ক্যাপাবিলিটিটা আমাদের বাড়াতে হবে। শুধুমাত্র একটা হাসপাতালের ক্যাপাবিলিটি বাড়িয়ে আমি একটা মডেল হাসপাতাল করলাম, এটা দিয়ে তো আমি 17 কোটি মানুষকে সেবা দিতে পারবো না। সুতরাং আমাকে যেমন এক মডেলের দিকে তাকাতে হবে, যে মডেলটা সবাই অনুসরণ করবে, আবার একইভাবে আমার সারা দেশব্যাপী যে আমার সেবা দান কেন্দ্রগুলো রয়েছে, চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কালেকটিভ ক্যাপাবিলিটিও কিন্তু আমাদের বাড়াতে হবে। এবং যে ক্যাপাবিলিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য ইনগ্রেডিয়েন্ট অফ হিউম্যান রাইটস। অমর্ত্য সেন তো হিউম্যান রাইটস কে উনি ব্যাখ্যাই করেন থ্রু ক্যাপাবিলিটি, যে আমার ক্যাপাবিলিটি আছে কিনা টু মেক চয়েসেস। এই যে ক্যাপাবিলিটি, আপনার যখনই ক্যাপাবিলিটি থাকে তখনই কিন্তু ইউ ক্যান মেক চয়েসেস। এবং এই যে আপনার চয়েস করবার, আপনার চুজ করবার, পছন্দ করার, বাছাই করবার যে আপনার স্বাধীনতা, এই বাছাই করবার অর্থাৎ ইয়োর এই আপনার মানে ফ্রিডম টু চুজ
That is again a freedom, which is another important ingredient of human rights. Without freedom, there is no human right. You are free to enjoy. You're free to have your liberty. You're free to move wherever you want to. You are free to express your mind. You are free to write whatever comes to your mind. You know, with certain exceptions, with very, very minor exceptions. সুতরাং দেখুন সবকিছু কিন্তু আমার এই হিউম্যান রাইটস এর আদলেই, হিউম্যান রাইটস এর কাভারেজে, হিউম্যান রাইটস এর আমব্রেলা দিয়েই কিন্তু all these injustices are can be remedied. যার জন্য আমি বলছি যে these are remediable injustices inflicted on the owners of the republic, এবং সুতরাং আমাদেরকে সেই জায়গাটায় বোধহয় এভাবেই নজর দেওয়া উচিত। এবং এখানে আমি আশা করব Asma, since you are a lawyer, so you will be obviously trotting the corridors of the court of law. কিন্তু শুধুমাত্র আইনজীবী না, আমার কিন্তু আপিল থাকবে আমার শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত বিচারপতিদের প্রতি, জুডিশিয়ারির প্রতি, যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আরো প্রসারিত করতে হবে, তাদের দৃষ্টি আরো বড় করতে হবে, এবং তাদেরকেও বুঝতে হবে যে এই যে খেটে খাওয়া মানুষগুলো যারা ধুকে ধুকে মারা যাচ্ছে, তাদের প্রতি এই প্রজাতন্ত্রের, যে প্রজাতন্ত্রের তারাই মালিক, সেই প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ব একটা আছে, তাদের পেছনে খরচ করতে হবে। শুধু তাদের মানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য তারা জুগিয়ে যাবে, কিন্তু আমরা প্রতিদানে তাদেরকে কিছুই দেব না, শুধুমাত্র বলবো যে এ জীবনে তুমি কিছু না পেলেও পরকালে তুমি শান্তি পাবে। পরকালে তো পাবেই, কিন্তু একালে পাবার জন্যই তো বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশের জন্ম তো পরকালে পাবার জন্য নয়, এই কালে পাবার জন্যই বাংলাদেশের জন্ম করা, এই কালে পাবার জন্যই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিয়েছেন, এই হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু 15ই আগস্টে উনি প্রাণ দিয়েছেন। এই কালে বাংলাদেশে সবকিছু পেতে হবে, কিন্তু কিছু কিছু আছে শত্রু যারা চায় না যে এই কালেই, এই দুনিয়াতেই আমাদের মানবাধিকার গুলো সুরক্ষিত থাকুক। তাই বঙ্গবন্ধুকে তারা হত্যা করেন, তাই তার পরিবারকে তারা হত্যা করেন, তাই নেতাদেরকে তারা হত্যা করেন, তাই মানবাধিকার কর্মীদেরকে তারা হত্যা করেন, যেন এ কালে আমাদের সময়ে আমরা যেন মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারি, এবং গুটি কয়েক মানুষ যেন ওই কেকের যে ক্রিমটা, আমি জানি না আসমা আপনি ক্রিম পছন্দ করেন কিনা, অনেকে আবার ক্রিমটা খুব পছন্দ, তো তারা ফের ক্রিমটা খুব চেটেমুটে খেতে চায়, এই ক্রিমটা তারা ভাগ করে নিচ্ছে, কিন্তু ক্রিমের ওই একদম শেষে যদি কিছু ছিটেফোঁটা পড়ে থাকে সেটা আমরা ছিটে দিই, এই তুই আছিস নিয়ে যা একটু, ঠিক আছে খা, তোকেও কেক খাওয়ালাম, কিন্তু ক্রিমটা কিন্তু আমার। এই যে এত অন্যায্যতা আসমা, আপনি চারিদিকে তাকান, যেদিকে তাকান সেদিকে দেখবেন ইনজাস্টিস, ইনজাস্টিস, ইনজাস্টিস। It's not humanly possible for one lady, for one prime minister, for one daughter of the father of the nation to remedy all the injustices. This is where the question of collective obligation, collective duty, and collective capability enhancement comes into the picture. And therefore, ওই যে আপনি প্রশ্ন করেছেন এনজিও, the NGOs are part of the collective. You have to enhance your capability. You have to educate the people. You have to bring and shoot questions to those who are inflicting injustices of the owners of the republic. এই কথাটা সবসময় প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে বলতে হবে যে প্রজাতন্ত্রের মালিক হচ্ছে জনগণ, এবং যারা আমাদের আমলারা হচ্ছে আমাদের কর্মচারী, তারা নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের মালিককে সেবা করবার জন্য। এই কথাটা প্রতিদিন সকালে বিকেল উচ্চারণ করতে হবে। তাহলে যদি আমাদের মনোজাগতিক পরিবর্তন, অর্থাৎ যে এই মনোজাগতিক, অর্থাৎ ওই যে গভর্নমেন্টালিটি, এই কলোনিয়াল গভর্নমেন্টালিটি থেকে মুক্তি পেতে হলে আমার এই মনোজাগতিক যে আমার চিন্তা ভাবনা, সেগুলো সেই পরিবেশটাকে আমাকে পরিবর্তন করে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব। এবং এটি অসম্ভব কিছু নয়। কিউবা, দেখুন যে মিজানুর খান কিউবার কথা বললেন, মানে দ্যাটস আ মিরাকল। ইজ দ্যাট আ মিরাকল? নো, ইটস নট মিরাকল। ইট ইজ পসিবল। কেননা বিকজ ফিডেল ক্যাস্ট্রো, চে গেভারা, তারা যে কাজটা করেছেন শুরু থেকেই, রাইট ফ্রম দি বিগিনিং অফ দ্য রেভলিউশন, তারা যে কাজটা করেছেন যে তারা যেখানে যেখানে আপনার বেশি অ্যালোকেশন দরকার, জরুরি ভিত্তিতে দরকার, সেই কাজটি তারা সেখানে অ্যালোকেট করে তারা করেছেন। আজকে কিউবা ইজ দ্য কান্ট্রি ইন দ্য হোল অফ দি সাউথ আমেরিকান কন্টিনেন্ট যেখানে 10% লিটারেসি রেট, নট ইভেন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। কিন্তু কিউবা হ্যাজ 10% লিটারেসি। কেন? ওই রিসোর্স অ্যালোকেশন, ডেডিকেশন, পলিটিক্যাল উইল,
অ্যান্ড কমিটমেন্ট। আপনি কিউবাতে আসমা বলে দিচ্ছি, মনে করুন যে কিউবার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মনে করুন আপনার বাড়ি, মনে করুন যে ইউ আর প্রেগনেন্ট অ্যান্ড ইউ আর ইন অ্যাডভান্স স্টেজ অফ প্রেগনেন্সি, আপনার মনে করুন যে লেবার পেইন আপনার উঠেছে, এবং বিলিভ মি আসমা, আপনাকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে না, কেননা কিউবান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এমন যে হেলিকপ্টারে করে মেডিকেল এইড চলে যাবে আপনার সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ের উপরে আপনার একাকী নির্জন যে বাড়ি, এবং ওখানে গিয়ে কিন্তু আপনাকে তারা একদমই মানে আধুনিক চিকিৎসা এবং সেবা আপনাকে দিয়ে আপনার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে, এবং হি উইল বি প্রাউড সিটিজেন অফ দি সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অফ কিউবা। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ এ স্টেট। রাষ্ট্র তো ওজন্যই, এবং সেই রাষ্ট্রকে কি আমি না ভালোবেসে পারি? আমার রাষ্ট্রকে যদি, আমার রাষ্ট্রের প্রতি যদি আমার ওই ভালোবাসা জন্মায়, আসমা আমাকে বলুন, তাহলে কি আপনি কোনোদিন চাইবেন যে মালয়েশিয়াতে আপনার সেকেন্ড হোম হোক? আপনি কোনোদিন চাইবেন যে কানাডাতে বেগম পাড়াতে আপনাকে একটা বাড়ি করতে হবে? আপনি কি কোনোদিন চাইবেন যে আপনার টাকা এখান থেকে পাচার করে অন্য দেশে আপনাকে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে? কেন রাখতে হবে যদি এ দেশে আপনি সবকিছু দেয়? এবং এ দেশ তো দিতে প্রস্তুত। এ দেশের গরিব দরিদ্র জনগণ তো প্রস্তুত, তারা তো সারাটা জীবন ধরে দিয়ে চলেছে আসমা, তার সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে তারা দিয়ে চলেছে। কিন্তু আমরা যারা কতিপয় যারা আমরা শিক্ষিত, বঙ্গবন্ধু একটা কথা বলতেন যে আমার যারা কৃষক, আমার যারা শ্রমিক, এরা চুরি করে না, কিন্তু আমার যারা ওই ফুল প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায়, যারা ফুল প্যান্ট ফুল শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়, যারা কেতা দুরস্ত, আমার এই সমস্ত লোক এরা চুরি বাটপাড়ি করে, এরা দুর্নীতি করে, কিন্তু আমার কৃষক, আমার শ্রমিক, এরা কোনদিন দুর্নীতির সুযোগই তো নেই সেখানে। দুর্নীতি তো, এবং তারা সৎ। আপনি কখনো দেখেছেন যে একজন, আমাকে এটা বলেছে সাবেক গভর্নর অফ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রফেসর আতিউর রহমান, আতিউর ভাই আমাকে বলেছে যে মিজান, দরিদ্র মানুষকে আমি যখন 10 টাকা করে যখন তাদের ব্যাংক হিসাব করার খুব অনুমতি দিলাম, এবং এই কৃষকরা 10 টাকা দিয়ে তারা ব্যাংকের হিসাব করছে, তারা দে আর বিকামিং এন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, বলছে তারা যে ঋণ নেয় তারা কিন্তু কখনো ঋণ খেলাপি হয় না, কিন্তু যারা 1000 কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে তারা কিন্তু ঋণ খেলাপি হচ্ছে, তাদের কিন্তু কিছু হচ্ছে না। কিন্তু এই যে বন্যা হয়ে গেছে, খরা হয়ে গেছে, যদি কোনো কারণে একজন কৃষক যে 5000 টাকা ঋণ নিয়েছে, সে যদি ঋণটা সময়মতো পরিশোধ করতে না পারে, তাকে কিন্তু কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে কিন্তু আদালতে হাজির করা হয়। কিন্তু যে 1000, 4000, 4500 কোটি টাকা লোপাট করে দিয়েছে, হিসেবেই পাওয়া যায় না যে টাকাটা কোথাও উধাও হয়ে গেল, তাদের কিন্তু বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র কিচ্ছুই বলে না, বোধহয় মাথায় আবার বোধহয় হাত বুলিয়ে দেয় যে করেছো তো বোধহয় ভালোই করেছো, ভাগটাক দিও আমাকেও কিছু, আমি জানি না কি বলে। তাহলে where is justice, Asma? Where is justice? Who are being deprived of justice? আপনি তো চুরি করেননি, আমি তো চুরি করিনি টাকা, আমি তো শিক্ষকতা করে সৎ পথেও আমি অর্থ উপার্জন করেছি, আমি তো হয়তো দু একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা এখানে ওখানে আমি হয়তো তাদের মানে কনসালটেন্সি করে হয়তো আমি আমার শ্রম দিয়ে আমি অর্থ উপার্জন করেছি, আমার তো চুরির কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে আমি তো কখনো জড়িত নেই। কিন্তু আমি কিন্তু এই আমি কেন, ওয়াই উড আই শুড আই বি ডিপ্রাইভড? আজকে যে টাকাগুলো চলে গেছে মানি লন্ডারিং মধ্যে, বিদেশে চলে গেছে, এই টাকাগুলো যদি আমার দেশের অবদান আমার অর্থনীতিতে থাকতো, তাহলে এই টাকা দিয়ে কি আমি স্বাস্থ্যসেবা বাড়াতে পারতাম না? আমি কি হাসপাতালের উন্নতি করতে পারতাম না? আমি কি ভেন্টিলেটর প্রত্যেক হাসপাতালে দিতে পারতাম না? আমি কি অক্সিজেনের ব্যবস্থা প্রত্যেক হাসপাতালে করতে পারতাম না? সবই সম্ভব, শুধুমাত্র যদি আমাদের সততা থাকতো এবং দুর্নীতির জায়গাটা যদি বন্ধ করে দিতে পারতাম। যারা দুর্নীতি করছে তার মাধ্যমে দে আর ইনফ্লিক্টিং ইনজাস্টিসেস অন দি ওনার্স অফ দ্য রিপাবলিক। তারা তো মালিকের খেয়ে, তারা তো মালিককে যে মানে মালিকের কাছ থেকে তারা গ্রহণ করছে, এবং মালিককে সেবা না দিয়ে তারা আত্মসেবায় নিয়োজিত থাকছে, মালিককে তারা ঠকিয়ে যাচ্ছে যুগের পর যুগ। এটা হতে দেয়া যায় না। এখানে মালিকানা যার, তাকে মালিকানার এই দাবিদার, মালিকানার সত্য কিন্তু, ইউ আর এ লয়ার, ইউ নো যে হোয়াট আর দি রাইটস এন্ড বেনিফিটস অফ ওনারশিপ রাইট। আরে এর চেয়ে বড় কি রাইট হতে পারে ওনারশিপ রাইটস এর চাইতে? and the people are the owners of the republic. সেই people কেন they will be the victims of injustices inflicted on them? No, this is unacceptable, Asma. This is absolutely totally completely unacceptable. এটা হতে পারে না।
এটা হওয়া উচিত নয়। এবং আমি তো আশা করেছিলাম যে যখন এবার জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা হলো, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ একজন হয়তো বলবেন যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এটা, আমরা কি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতি করতে পারি না, আমরা কি এটাকে একটা অধিকার হিসেবে নিয়ে জনগণের স্বাস্থ্য খাতে আরো বেশি করে অ্যালোকেশন করে তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারি না। জানি না, হয়তো আমি শুনিনি, হয়তো কেউ বলেছে কি জানি না, কিন্তু হয়তো যদি কেউ বলতো বা প্রস্তাব আনতো নিশ্চয়ই গণমাধ্যমে এটা জানতে পারতাম। আমি কিন্তু জানতে পারি নাই। তাহলে আমি কিন্তু খুশি হতাম, আমি খুশি হতাম। আমি তাকে গিয়ে আমি বোধহয় পায়ে ধরে সালাম করতাম যে আপনি মালিকের জন্য, জনগণের জন্য, গরিব মানুষের জন্য আজকে যে কাজটি করেছেন এটি অতুলনীয়। আজকে বঙ্গবন্ধু থাকলে এই কাজটি উনি করতেন। আমি জানি আজকে যদি বঙ্গবন্ধু থাকতেন উনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করতেন উনি বলতেন যে আমার দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে। অক্সিজেনের অভাবে আমি আমার একজন গরিব মানুষকে মারা যেতে দেব না। আমার হাসপাতালে এই ব্যবস্থা থাকতে হবে। এবং এটা এমন করা তেমন কোন টাকার ব্যাপার নয়। সুতরাং আমাদের আজকে এই যে আপনারা আজকে এই যে আলোচনাটা করেছেন মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নিয়ে আসা, আমি আবারও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এটা যে কত প্রয়োজনীয় যে আমাদের এই কথাগুলো বলা, এই বিতর্কটা করা। আলাপ, আমি যত কথা বলেছি হয়তো আবেগতাড়িত হয়ে কিছু কথা বলেছি, আমার অনেক কথা হয়তো অযৌক্তিক মনে হতে পারে অনেকের কাছে, আমার অনেক কথা অনেকের কাছে মানে হয়তো মানে অগ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে, বাট ইউ কাম এন্ড ডিবেট এন্ড চ্যালেঞ্জ মি, দিস ইজ ওয়্যার ইউ আর রং, দিস ইজ ওয়্যার ইউ আর টকিং ননসেন্স। বলুক তারা আমাকে যে মিজান ইউ আর টকিং ননসেন্স, and then I will put forward my arguments and then we will see who is nonsense. আমি যখন ক্যাডেট কলেজে পড়তাম, ক্লাস 7 এর ছাত্র, আমার প্রিন্সিপাল একটা শব্দ শিখিয়েছিলেন। উনি আমাকে বলেছিলেন, মিজান, রিমেম্বার, ইভেন এ ননসেন্স হ্যাজ সাম সেন্স, আদারওয়াইজ হোয়াই হি ইজ এ ননসেন্স। আমি তো সেই যুগের অপেক্ষায়। এখন আসমা, আমি বলেছি যে আগামী বছর আমার সক্রিয় শিক্ষকতা জীবনে শেষ হবে। তা আমি তো যখন মুক্তিযোদ্ধাদের আসতে দেখলাম যে আমার গাইবান্ধার ছোট্ট শহরে ছোট্ট পথ ধরে শিখ সেনাদের সঙ্গে ট্যাঙ্কের উপরে বসে মুক্তিযোদ্ধার লুঙ্গি পরে মাথায় গামছা বেঁধে ঘাড়ে রাইফেল ঝুলিয়ে জয় বাংলা বলতে বলতে তার চিৎকার করছে। আমি স্কুলের একটা ছাত্র, আমি জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে আমি রাস্তা দিয়ে তাদের সঙ্গে হাঁটতে মিছিল করতে করতে গেছি। আনন্দে আমি কেঁদেছি যে আমার দেশটা স্বাধীন হয়ে গেছে। আমি তো তখন 6 দফার কতটুকু বুঝতে পেরেছি যে ওটি 6 দফা, এর ভিতরে কি লুকিয়ে আছে, কে বুঝেছি, কতটুকু বুঝতে পেরেছি। এবং সেই যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম যে এই দেশটা আমার, এই দেশটা আমার থাকবে, এই দেশে মাথা উঁচু করে প্রত্যেকটি মানুষ তারা আধুনিক জীবনযাপন করবে, মর্যাদা সহকারে জীবনযাপন করবে। আমি সবসময় একটা কথা বলি আসমা, যে আজকে যদি কোনো স্বৈর শাসক এসে যদি বলে যে আমি এই সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, এর কোনো মূল্য নেই, আমার কোনো দুঃখ নেই, কেননা একটা দলিল আছে, সেটা হচ্ছে আমার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যা আছে দ্যাট ইজ, যেটা কোশ্চিন কালেও কারো ক্ষমতা নাই একটা কমা বা দাড়ি কোনো কিছু বদলানোর। দিস ইজ ডকুমেন্ট টেকেন ফর পারপিচুইটি, ফর এটার্নিটি। যতদিন পৃথিবী থাকবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অবিকল অবিকৃত অবস্থায় থাকতে হবে। এবং সেইখানে কিন্তু ওই কথাটা বলা আছে যে ইন অর্ডার টু এনশিওর ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ ইকুয়ালিটি, সোশ্যাল জাস্টিস এন্ড হিউম্যান ডিগনিটি, এন্ড দ্যাট ইজ হিউম্যান রাইট। এবং ওর ভেতরে হেলথ কেয়ার, হেলথ সার্ভিসেস ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট। আমি অসুস্থ হব, রাষ্ট্র আমার চিকিৎসা ব্যবস্থা নেবে, আমার স্বাস্থ্যের আমি অভুক্ত থাকবো, রাষ্ট্র আমার দেখাশোনা করবে। আমি যখন চলতে ফিরতে পারবো না, কার্ল মার্কস বহু আগে একটা কথা বলে গেছেন যে রাষ্ট্রের হচ্ছে প্রধান দুটো দায়িত্ব, দুটো শ্রেণীর প্রতি রাষ্ট্রের প্রধানতম দায়িত্ব কে? যারা এখনো কাজ করে না আর যারা আর কাজ করতে পারে না। যারা এখনো কাজ করে না মানে শিশুরা, তাদের দেখভাল করবে রাষ্ট্র। আর যারা আর কাজ করতে পারে, অর্থাৎ যারা বয়স্ক হয়ে গেছে, বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তাদেরও দেখভাল করবে হচ্ছে রাষ্ট্র। পুরোপুরি রাষ্ট্র তাদের দেখাশোনা করবে। দ্যাট ইজ অ্যান আইডিয়াল স্টেট। আমি তো সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি আসমা। আমি সেই রাষ্ট্রের, যেমন করি তুমি কোন পথ অবলম্বন করবে, কোন অর্থনীতি করে দিয়ে করবে আমি জানি না, কিন্তু রাষ্ট্রকে শিশুদেরকে দেখতে হবে এবং যারা বৃদ্ধ তাদেরকে
আমি রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যাব, এটা হয় না, এটা হয় না। এটা শুধুমাত্র আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের কাজ নয়, এটা রাষ্ট্রের কাজ। আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম যে কাজটি করছে, তারা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করছে, কিন্তু তার পাশে রাষ্ট্রকেও দাঁড়াতে হবে, যেন কোনো ব্যক্তি মনে না করে যে এই লোকটা করোনা হয়েছে শুধু তাকে বাপরে বাপ ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যাও, পালো এখান থেকে, ধারে কাছে যাওয়া যাবে না। করোনা হয়ে গেছে একটা হেড স্পিচ, করোনা হয়ে গেছে বৈষম্যের একটা যেন মাপকাঠি, করোনা হয়ে গেছে আমার এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হয়ে গেছে সোশ্যাল বয়কটিং, যে ডিস্টেন্স এটা বয়কট করো, তার আশেপাশে যাওয়া যাবে না, কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। সেইখানে এই স্বাস্থ্য যদি আজকে আমার অধিকার হতো, আমার তো আর কারো চিন্তা করতে হতো না। আমি জানি যে রাষ্ট্র আমার আছে, যার মালিক আমি, সেই রাষ্ট্র তো আমার দেখভাল করছে, রাষ্ট্র আমার চিকিৎসা করছে, রাষ্ট্র আমাকে হাসপাতালে নিচ্ছে, রাষ্ট্র আমাকে খাওয়াচ্ছে পড়াচ্ছে, দ্যাটস ইট। আমার তো আর কারো দরকার নেই। সুতরাং এই জায়গাটায় বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে হবে। সেই বাংলাদেশটাই আসমা, সেই বাংলাদেশের নাম কিন্তু হচ্ছে সোনার বাংলা, এবং সেই বাংলাদেশের স্বপ্ন কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। So your patriotism has conveyed the wonderful message to all of us. Sir, we are at the last part of our segment. Sir, যদি আপনি কিছু বলতেন আর কি, in short আমাদের দুই এক কথা একটু যদি বলতেন। আমি 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 দুইটা কথা বলি। দেখেন, আমি একটা যে আমাদের না সবসময় একটা চয়েস, যে আমাদের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থায় কিন্তু আমি কিন্তু বলছি যে রাষ্ট্র সবকিছু করবে, তার মানে রাষ্ট্র বাধ্য করবে আমাকে, আমার নিজের পছন্দের বাছাইয়ের চয়েসের কোনো স্কোপ থাকবে না, নট দ্যাট। সো আমাকে যেন কেউ ভুল না বোঝে, আমি কিন্তু বলছি আই এম নট টকিং অ্যাবাউট এ টোটালিটেরিয়ান স্টেট যেখানে রাষ্ট্র সবকিছু নির্ধারণ করে দেবে আমার নিয়তি। নো, আই এম নট টকিং, আই এম টকিং ভেরি মাচ অ্যাবাউট ইন্ডিভিজুয়াল লিবার্টি, বাট ইন্ডিভিজুয়াল লিবার্টি উইথ ডিগনিটি, এবং সেইখানে চয়েস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, খুব সাধারণ একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। দেখুন যে আসমা, আমি আপনাকে বললাম, আপনি বলছেন আজকে আপনি ঠিক করেছেন যে আসমা, যে আজকে শুক্রবার, আজকে আমি বাড়ি থেকে বেরোবো না, দ্যাটস এ ডিসিশন, রাইট? আজকে আপনি বাড়ি থেকে বেরোবেন না, ফাইন, ইটস এ ডিসিশন। এখন মনে করুন যে কেউ এসে, আমি নাম না হয় নাই বললাম, কেউ এসে আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। তা আপনার যে ইচ্ছাটা ছিল, যে চয়েসটা ছিল আপনাকে সেই চয়েসটা কি সেই চয়েস অনুযায়ী কাজ করতে পারলেন? আপনি পারলেন না কেন? এবং এটা খুবই যেটা হলো যে আপনাকে জোরপূর্বক বলপূর্বক তুলে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে অন্য কেউ, এটা তো আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ সাংঘাতিক রকমের একটা অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেল। আপনার চয়েস তো থাকলোই না, বরঞ্চ আপনার যে মর্যাদা, সেই মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হয়ে গেল, আপনার অধিকার ভুলুণ্ঠিত হয়ে গেল। এটা যে সেকেন্ড সিচুয়েশন। থার্ড সিচুয়েশন আর একটা দিই। মনে করুন যে ওই রকম একজন আপনার বাড়ির যে আশেপাশে সে কেউ একজন এসে আপনাকে হুমকি দিল যে আসমা, আজকে শুক্রবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমি কিন্তু বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না, তুমি যদি আজকে বাড়ির বাইরে যাও তাহলে কিন্তু তোমার বড্ড বিপদ আছে, এবং তোমাকে আমি সাবধান করে গেলাম। আপনি ভয় পেয়ে গেলেন, আপনি কিন্তু বাড়ির বাইরে গেলেন না। আপনার কিন্তু প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল, আপনার চয়েস ছিল আপনি আজকে বাড়িতেই থাকবেন, কিন্তু আপনার থার্ড যে আমি সিচুয়েশনটার কথা বললাম, আপনি কিন্তু বাড়িতেই থাকছেন, কিন্তু কেন থাকছেন? কেননা আপনাকে হুমকি দিয়েছে বাড়ির বাইরে গেলেই আপনি বিপদে পড়বেন। তাহলে কি আপনার এই প্রথম সিচুয়েশন এবং থার্ড সিচুয়েশন কি এক হলো? কি দুটো কিন্তু এক হলো না। কেন? থার্ড চয়েসে কিন্তু আপনার, যদিও আপনার বাড়িতে থাকারই কথা, আপনি বাড়িতেই আছেন, কিন্তু এখন কিন্তু আপনি বাধ্য হয়ে আছেন, নট বিকজ অফ ইউর চয়েস, but because you have been forced to be inside your house and not to leave the house because you are under threat. আমাদের কিন্তু যেটা দরকার, যে আমি যে চয়েসের কথা বলছি, সেই চয়েসটা কিন্তু হচ্ছে your free choice. That free choice has to be with the individual. রাষ্ট্র যেন সেই ফ্রি চয়েসের জায়গাটা আমাকে যেন রেখে দেয়। রাষ্ট্র যেন, যেহেতু আমি রাষ্ট্রের মালিক, প্রজাদের মালিক যেহেতু আমি, নাগরিক, সুতরাং এই নাগরিকের প্রতি, এই মালিকের প্রতি রাষ্ট্র তার যন্ত্র, যে যন্ত্রটাকে আমি তৈরি করেছি যেন সবকিছু সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, কিন্তু সেটা যেন আবারও ওই এটা যেন একটা মনস্টার না হয়ে যায়, এবং মনস্টার রূপ ধারণ করে এটা যেন ফের আবার ওই আমার ওই চয়েসের জায়গাটাকে ফের আবার
পদদলিত করে না ফেলে, আমার চয়েসের জায়গাটাকে সে যেন কুক্ষিত করে না ফেলে, সেই চয়েসের জায়গাটা কিন্তু থাকতে হবে। এবং আমার হেলথ কেয়ারের জায়গাতেও সেই চয়েসের জায়গাটা কিন্তু আমাকে রাষ্ট্র আমাকে বাধ্য না তোমাকে ওখানেই যেতে হবে না, আমাকে তুমি স্বাস্থ্য সেবা দিয়েছো, তুমি আমাকে নিশ্চিত করেছো, নাও ইটস মাই চয়েস যে আমি এখন যাব এই মুগদাতে আমি যাব, নাকি আমি উত্তরাতে যাব, নাকি আমি আশুলিয়াতে যাব, সেই চয়েসটা তুমি আমাকে দিয়ে রাখো, তুমি ওখানে আমাকে বাধ্য করো না। অন্তত এতটুকু সম্মান, এতটুকু মর্যাদা বোধ হয় আমি নাগরিক হিসেবে, এই প্রজাতন্ত্রের মালিক হিসেবে বোধ হয় আমি দাবি করতেই পারি, সেই জায়গাটি যেন আমার থাকে। সুতরাং ওই আবারও কিন্তু আমাদের ফিরে যাওয়ার কথা যে এই সবকিছু মূলে কিন্তু আসমা একটি জিনিস, যেটা মার্কিনীরা তাদের স্বাধীনতার ঘোষণার সময় ইন দেয়ার ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স তারা যেটা বলেছে যে ইন পারসুট অফ হ্যাপিনেস, সুখের সন্ধানে। আমরা প্রত্যেকটি মানুষ, আমরা কিন্তু নিজ নিজ উপায়ে আমরা কিন্তু প্রত্যেকে সুখের সন্ধান যাত্রী, আমরা প্রত্যেকে সুখের সন্ধান করছি। আপনার কাছে সুখ একরকম, আমার কাছে একরকম, সবার কাছে সুখ একরকম হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। আপনি আপনার মতো সুখী হবেন, আমি আমার মতো সুখী হব। এবং এই যে আমার মতো করে সুখী হওয়া, এই সুখের সন্ধানে আমার যে অভিযাত্রা, সেই যাত্রাটা আমাকে করতে দাও। সেখানে তুমি কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না, সেই পথটাকে তুমি খোলা রাখো, সেখানে কোনো বাধার সৃষ্টি করো না। কেন আমি তো মালিককে যেতে দাও তার ইচ্ছে অনুযায়ী, সে নিজের মতো করে তার সুখের সন্ধানটি করে নেবে, নিজের মতো করে সে সুখী হবে। এবং তখন আমরা সত্যিকার অর্থেই বলবো যে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। এবং তখন সত্যিকার দেখবেন যখন এই বাংলার বদনটা, মা তোমার বদন মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি, তখন দেখবেন এই দেশটা যখন বিবর্ণ হয়ে যাবে, যদি কখনো হয়, তখন দেখবেন আপনি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারবেন না, দেখবেন আপনার দু চোখ বেয়ে জল ঝরবে। এই যে দুদিন আগে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা তারেক আলী মারা গেছেন, অনেকবার তারেক আলীকে আমরা ছাত্রছাত্রীদের মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় আমরা ওনাকে নিয়ে গেছি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। এবং যেটা অনেকেই বলেছেন এবং আমিও জানি যে আমার সোনার বাংলা আমি তোমার, উনি জাতীয় সঙ্গীত কোনোদিন পুরোটা গাইতে পারতেন না, নয় এমন যে উনি জানেন, উনি পুরোটাই জানেন, উনি গাইতে পারতেন না। কেননা ওই আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, তোমার এই বলতেই ওনার চোখ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করলো, দেশের প্রতি তার ভালোবাসা। এই দেশটাকে এত ভালোবাসে একটা মানুষ, একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই? এই মানুষগুলোর প্রতি কি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই? এই যে 25 লাখ ভূমিহীন কৃষক যারা প্রাণ দিয়েছে, তারা তো কেউ মন্ত্রী হতে চায় নাই, তারা কেউ এমপি হতে চায় নাই, তারা কেউ উপজেলা চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে যায় নাই, তারা শুধু গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে এই দেশটাকে স্বাধীন করবে অন্যদের নির্যাতন থেকে, যারা আমাদেরকে পদে পদে আমাদের মর্যাদা অপহরণ করছে, ভুলুণ্ঠিত করছে, পদদলিত করেছে, সেখান থেকে মুক্তি হয়ে আমি আমার মতো করে, আমি বাঙালি। বঙ্গবন্ধু সেই কথা যে মৃত্যুর আগেও আমি বলবো যে আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলাদেশ আমার দেশ, এই কথাগুলো নিয়ে আমি বাঁচতে চাইতো। এই কথা বলবার যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের প্রতি কি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই? সেই দায়বদ্ধতা আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে থাকুক। আমার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী আজকে যারা আমার কথাগুলো শুনছে, যদি এখানে আমার ছাত্রছাত্রী থেকে থাকে, আমি কথাগুলো সবসময় ক্লাসরুমেও বলি ওদেরকে, আমি যে বিষয়ে আমি ওদের পড়াই না কেন, তার বাইরে গিয়ে আমি কিন্তু প্রতিনিয়ত এই কথাগুলো তাদেরকে বলি যে দেশটা তোমার, এই দেশের তুমি মালিক, এই দেশটা যদি খারাপ কিছু থেকে থাকে তার দায় দায়িত্ব কিন্তু আমার সেকে শুধরিয়ে নেবার। যার জন্য আমি বলেছি যে these are remediable injustices, so if these are remediable, let us remedy, let us rectify, let us correct the incorrected things, let us remove and eradicate the injustices inflicted on us as a nation. অনেক হয়েছে, দিনে দিনে বাড়িতেছে দেনা, শোধিত হইবে ঋণ। যারা লুটপাট করছে, যারা চুরি করছে, তাদেরকে এই হুঙ্কার, তাদেরকে কিন্তু এই আমি বলবো যে এই ওয়ার্নিংটি তাদের দিতে হবে যে দিনে দিনে বাড়িতেছে দেনা, শোধিত হইবে ঋণ। ঋণের বোঝা তুমি আর বাড়িও না, আমরা কাউকে কিন্তু ছেড়ে দেব না, আমরা এটার মালিক, এই মুক্তিযোদ্ধারা মালিক, যারা প্রাণ দিয়ে গেছে,
বঙ্গবন্ধু এটার মালিক, তাদের রক্ত দিয়ে গড়া এই দেশ, এটাকে সোনার বাংলা হতেই হবে, এবং সেই দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের উপরে পড়ে। আমরা কালেকটিভলি আমরা সরকারকে সাহায্য করব, সরকারকে বলবো যে আপনারা এরকম ব্যবস্থা নিন, আমরা আছি। আমার বিশ্বাস আজকে যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাক দেন যে আমি প্রত্যেকটাখানে একটা করে হেলথ কমপ্লেক্স করে দিয়েছি, এবং ইন্টার্নি ডাক্তার যদি বলেন যে এই ডাক্তার ছেলেমেয়েরা আমি চাই যে তোমরা প্রত্যেকে গিয়ে 6 মাস করে ওখানে কাটিয়ে আসো, আমি আপনাকে আসমা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি একজন ইন্টার্নি ডাক্তার খুঁজে পাবে না যে বলবে না, বা একজন নারী ইন্টার্নিকে, একজন মেয়ে ইন্টার্নিকেও খুঁজে যে বলবে না যে ম্যাডাম আমি গ্রামে গিয়ে আমি থাকবো না, আমি 6 মাস। সবাই বলবে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কখন আমাদের যেতে হবে, কবে যেতে হবে। I know all they love this country like their own mother. মাতৃভূমি মাতার মতোই সবাই ভালোবাসি, মার মতোই সবাই ভালোবাসি। এই ভালোবাসাটা আমাদের ভিতরে থাকুক, এবং এটাকে নিয়েই যেন আমরা বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে পারি, সেই কাজটা যেন করতে পারি, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে। এবং আজকে আপনারা আমাকে এতটা সময় দিয়েছেন কথা বলবার জন্য, আমার বোধ হয় জাস্টিস কাশেফা এবং ব্যারিস্টার তানিয়া আমিরকে বোধহয় ধন্যবাদ দিতে হয় যে ভাগ্যের ওনারা অনুপস্থিত ছিলেন, তাই আমি বোধহয় এককভাবে এত কথা বলার সুযোগটা পেলাম। তো যাই হোক, এই সুযোগটা আপনারা করে দিয়েছেন, সুতরাং ভাগ্যচক্রে আজকে আমি কথা বলার সুযোগটা পেয়ে গেছি। কপাল বোধহয় এখনো বোধহয় মনে হচ্ছে একটু বড়ই বোধহয় আছে কপাল, যার জন্য বোধহয় এই সুযোগটা পেলাম। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা আজকে আমাকে এই সুযোগটি করে দেবার জন্য, এবং আপনাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা আমি আজকে এখানে শেষ করতে চাইছি। Thank you so much, sir, for your wonderful discussions. Sir, আমরা খুব অত্যন্ত খুশি, এবং we are very much happy that you have been as our guest panelist, and you have enlightened this event in a very, very broader manner. Thank you so much. Today's the discussion been relating to human right as a gateway to get justice. Access to justice can be discussed in many forms. Some of them can be identified as a democratic issue, human rights issue, and also economic issue. During this COVID-19 epidemic, the foremost priority stands with human rights concern and their individual rights. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Therefore, all human beings should have equal access to justice when their dignity or their rights are infringed upon. Everyone has the right to equal treatment under the law and equal benefit of the law. Life is not a matter of place, things, or comfort. Rather, it concerns the basic human rights of individuals, family, country, justice, and human dignity. Thank you to our guest panelists once again. Thank you so much, sir, for being with us. And thank you all the viewers for your wonderful participation. Till then, take care, stay safe. Hope to see you all again with another discussion in the upcoming segment. Khuda Hafiz. Thank you.